எஸ். ஸோ இந்த ரெண்டாவது செஷன், முதலாவது செஷன் தேவன் ஆசீர்வாதமாக நம்மிடத்தில் அநேக காரியங்களை நம்முடைய ரெசல்யூஷனை பற்றி, அது மாத்திரமில்லை தேவனை நம்ம நன்றி கூறுதலை அறிதலை பற்றின அநேக காரியங்களை சகோதரர் நம்ம பகிர்ந்து கொண்ட பிரகாரம் இந்த ரெண்டாவது செஷனுக்குள்ள நாம் போகிறதுக்கு முன்பாக நாம் எல்லோரும் எழுந்திருந்து ஒரு கன்னட பாடலை நாம் பாடுவோம். ஈ வரகமா தேவரு என்ற ஒரு பாடலை நாம் பாடுவோம்.
இந்த செஷனுடைய ஆரம்ப ஜெபமாக நம் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய சகோதரர் லூக் பிரதர் முன் வந்து ஜெபிப்பார். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆ ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿನೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲಿನೂ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಗಣ ಮಾನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಮಗನಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ತಂದೆಯೇ. ತಂದೆಯವರೇ, ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಪರಲೋಕದ ಕರಿವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅವರುಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಡದಿಂದಲಿನೋ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿನೋ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ನಡೆಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀರ ತಂದೆಯೇ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸು ತಂದೆಯೇ. ನೀವು ಆ ರೀತಿ ನಡೆಸಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ನಾವುಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದರೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕುಂತು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ತಂದೆಯವರೇ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅನುದಿನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಾರಿ ನಡೆಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ತಂದೆಯೇ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ನಡೆಸಿರಿ ತಂದೆಯೇ. ನಾವು ಕೇಳೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದು ನಮಗೂ ಪಿರರಿಗೂ ಅದು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸೋ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ನೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ನಡೆಸಿರಿ ತಂದೆಯೇ. ಆ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ನಾವುಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಪದ ವಿಷಯಗಳು ಆಗಿರಲಿ, ತಪ್ಪಾಗಿರುವಂಥ ಬೋಧನೆಯಾಗಿರಲಿ, ಯಾವುದು ಬಂದರೂ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ ತಂದೆಯವರೇ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ನಡೆಸಿರಿ ತಂದೆಯೇ. ತಂದೆ, ಆ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಡೆಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ತಂದೆಯೇ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂದೆಯೇ, ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಸಭೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ತಂದೆಯೇ. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯವರನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಇವರು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸ ಬಂದಿದ್ದ ತಂದೆಯೇ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಂದೆಯೇ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿನೂ ಇನ್ನೂ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದೆಯೋ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಇವರ ಬಲಪಡಿಸಿ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿ ಇವರನ್ನು ದಾರಿ ನಡೆಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತಂದೆಯೇ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ದಾರಿ ನಡೆಸಿರು ತಂದೆಯೇ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂದೆಯೇ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಸಹೋದರನಿಗೆ ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸಿರಿ ತಂದೆಯೇ. ಅದು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿದ್ರಂಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಪ್ರೇರ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಅದು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ನಡೆಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ನಮ್ಮ ಕುರುಬನಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬೇಡುವಂತಾದ್ದೀವಿ ಈ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆ ದೇವರೇ. பாடத்துக்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிற தலைப்பு ஆனது த டாபிக் ஃபார் த சப்ஜெக்ட் ஃபெய்த்ஃபுல் காட் த அன்ஃபெய்த்ஃபுல் பீப்புள். விசுவாசம் உள்ள தேவனும் அவிசுவாசம் உள்ள ஜனங்களும் என்ற தலைப்பின் அதுக்கு ஆதாரமான வசனத்தை ஓசியா 1ஆம் அதிகாரம் வசனம் 2 முதல் 4 வரை வாசிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஓசியா 1ஆம் அதிகாரம் 2 முதல் 4. கர்த்தர் ஓசியாவை கொண்டு உரைக்கத் தொடங்கின போது கர்த்தர் ஓசியாவை நோக்கி, நீ போய் ஒரு சோர ஸ்திரீயையும் சோர பிள்ளையையும் உன்னிடமாக சேர்த்துக்கொள். தேசம் கர்த்தரை விட்டு விலகி சோரம் போயிற்று என்றார். அவன் போய்
திப்லாயிமின் குமாரத்தியாகிய கோமேரை சேர்த்து கொண்டான். அவள் கற்பம் தரித்து அவனுக்கு ஒரு குமாரனை பெற்றாள். அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை நோக்கி, இவனுக்கு இஸ்ரவேல் என்னும் பேரிடு, ஏனெனில் இன்னும் கொஞ்ச காலத்திலே நான் ஏகூவின் வம்சத்தாரிடத்திலே இஸ்ரவேலின் இரத்தப்பழியை விசாரித்து இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரின் ராஜ்யபாரத்தை ஒழிய பண்ணுவேன். இந்த ஒரு வசனத்தின் அடிப்படையில் நம் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய சகோதரர் ராயல் வெதர் வந்து தேவனுடைய செய்தியை நம் மத்தியில் பகிர்ந்து கொள்வார். கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மிக அன்பாக அழைக்கப்பட்ட அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, மறுபடியும் இந்த ஒரு நாள் கன்வென்ஷனில் நாம் ஒரு குடும்பமாய் கூடி தேவனுடைய வசனங்களை நாம் தியானம் செய்ய தேவன் தந்த இந்த நேரத்துக்காக பிதாவாகிய தேவனுக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துக்கும் நம் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு நம்முடைய பாடத்துக்கு நம்ம போகலாங்க. என்னுடைய பாடத்துக்காக நான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தலைப்பானது ஃபேத்ஃபுல் காட் அண்ட் அன்ஃபேத்ஃபுல் பீப்புள். இந்த பாடத்துக்காக நான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஆதார வசனம் ஓசியா 1ஆம் அதிகாரம் வசனம் 2-4 மட்டும் 2 மட்டும் நம்ம படிக்கலாம். ஓசியா 1ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். கர்த்தர் ஓசியாவை கொண்டு உரைக்க தொடங்கின போது கர்த்தர் ஓசியாவை நோக்கி, நீ போய் ஒரு சோரா ஸ்திரியையும் சோரா பிள்ளையையும் உன்னிடமாக சேர்த்துக்கொள், தேசம் கர்த்தரை விட்டு விலகி சோராம் போயிற்று என்றார். ஓகே, அப்போ இந்த ஒரு தீர்க்கதரிசன புஸ்தகத்தில் நம்ம என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது, ஓசியான்னு சொல்ற ஒரு தீர்க்கதரிசி, தேவன் இந்த ஓசியா தீர்க்கதரிசிக்கு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது, நீ போய் ஒரு சோர ஸ்திரிய திருமணம் செய்துக்கோ. ஏன் அப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது, தேசம் சோரம் போயிற்று, அதனால ஒரு சோர ஸ்திரீ நீ திருமணம் செய்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி, அந்த வசனம் நாம் யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதோடைய பேக்ரவுண்டு கொஞ்சம் நம்ம யோசிக்கலாம். அதோடைய பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது வசனம் 1 அது என்ன சொல்லுது, அதை வசனம் நம்ம யோசிக்கலாம். அப்போ இந்த அகாய் சொல்ற ஒரு தீர்க்கதரிசி, அந்த தீர்க்கதரிசி எந்த காலத்தில் தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இவர் சமாரியா தேசத்துக்கு இல்லைன்னா சமாரியா கோத்திரம் இல்லைன்னா 10 கோத்திரத்துக்கு ஒரு தீர்க்கதரிசி இவர். ஆனால் 10 கோத்திரத்துக்கு தீர்க்கதரிசியாக இருந்தால் கூட இவருடைய எழுத்துக்களை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த 10 கோத்திரத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற ராஜாக்களுடைய பேர் எழுதியிருக்க மாட்டாங்க. ஒரு வசனம் மட்டும் நீங்கள் வாசிங்க, புரியும் உங்களுக்கு. ஓசியா கேட்குதா? ஓகே, ஓசியா 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். யூதா தேசத்து ராஜாக்களாகிய உசியா, யோதாம், ஆகாஸ், எசேக்கியா என்பவர்களின் நாட்களிலும் யோவாசின் குமாரனாகிய இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய யெரொபெயாம் என்பவனின் நாட்களிலும் பெயேரியின் குமாரனாகிய ஓசியாவுக்கு உண்டான கர்த்தருடைய வசனம். இவரு சமாரியா தேசத்துக்கு தீர்க்கதரிசி. ஆனா இவர் தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கும் போது, இவரை பத்தி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கும் போது அங்க யாரை பத்தி பேசுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, யூதா கோத்திரத்தில் இருக்கிற ராஜாக்களை பத்தி அங்க பேசியிருக்குது. இது அன்யூஷுவல், எப்பயுமே என்ன வருது இல்லை, எப்பயுமே அப்படி எழுதப்படுறது இல்லை வேதத்தில். சரி, இந்த ஓசியா இருந்த காலத்துல வேற ஏதாவது தீர்க்கதரிசி இருந்திருக்கிறாங்களா? இதே காலத்துல வேற தீர்க்கதரிசிகள் இருந்திருக்கிறாங்களா? வேற தீர்க்கதரிசின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது 10 கோத்திரமும் இருக்குது, 2 கோத்திரமும் இருக்குது. அப்ப யாரா இருந்திருக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இதே காலத்துல இன்னொரு தீர்க்கதரிசி இருக்கிறாரு. அவரை நம்ம மேஜர் ப்ராஃபிட் அப்படின்னுவோம். மேஜர் ப்ராஃபிட் யாருங்களா? யாருங்களா பாருங்க, வாசிக்கலாம். ஐசையா 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். ஆமோத்சின் குமாரனாகிய ஏசாயா யூதாவின் ராஜாக்களாகிய
உசியா, யோதாம், ஆகாஸ், எசேக்கியா என்பவர்களின் நாட்களில் பாருங்க, நீங்க இந்த ஐசையா 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனமும் அகாய் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் நீங்க படிச்சீங்க அப்படின்னாக்கா, ரெண்டு தீர்க்கதரிசிகளும் ஒரே ராஜாவுடைய காலகட்டத்தில் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க. அப்பனா ஐசையா ஒரு ப்ராஃபெட், இவர் யாருங்களா, ஓசியா ஒரு இன்னொரு ப்ராஃபெட். ஐசையா 2 கோத்திரத்துக்கு தீர்க்கதரிசி, ஓசியா 10 கோத்திரத்துக்கு இருக்கிற தீர்க்கதரிசி. இப்போ இதுல மேஜர் மைனர் அப்படி சொல்லலாமா? ஓசியா மைனர் ப்ராஃபெட்டா? பாருங்க, தீர்க்க தரிசனம் தேவன் உரைக்கிறது இல்ல, மேஜர் மைனர்ல ஒன்றும் இல்லை. தேவன் யாருக்கு எந்த வேலையை கொடுத்திருக்கிறாரோ அந்த வேலையை எந்த சூழ்நிலையில் கொடுத்திருக்கிறாரோ அந்த வேலையை அந்த சூழ்நிலையில் தேவனுக்கு பிரியமாய் நடக்கிற எல்லாருமே மேஜரான ப்ராஃபிட்ஸ் தான். அது ஒருத்தர் கம்மி சொல்லலாம், ஒருத்தர் ஜாஸ்தி சொல்லலாம். அங்கே என்ன தேவைப்படுதோ அந்த தேவைக்கேற்ற மாதிரி அவர் சொல்லணும். இப்போ இவர் ஐசாவை மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு 66 அதிகாரம் எழுத முடியுமா? அப்புறம் தேவன் இவ்வளோ தான் சொன்னார். ஓசியாக்கு சொன்னது என்னன்னா, இவ்வளோ தான் நீ எழுதணும். இதில் சின்னங்களா ஒபேதியானும் போது ஒபேதியா அவ்வளோதான் எழுதணும். அப்படின்னா அவருக்கு தேவன் என்ன வேலை கொடுத்துருக்கிறாரோ அதை அவர் செய்து முடிச்சிருக்கிறதுனால தேவனுடைய பார்வையில் மேஜர் மைனர்ல ஒன்றுமே இல்லை. கொடுத்த வேலையை தேவனுக்கு உண்மையாக செய்து முடிச்சிருக்கிறாங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறதில்ல, மேஜர் மைனர்னு நம்ம டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணுறதில்ல. அது இந்த இந்த என்ன சொல்லலாம், இந்த ஸ்காலர்ஸோடைய ஞானம் அது மேஜர் மைனர்ன்றது. ஆனால் வேதமானவர் இருக்கிற நமக்கு எல்லாருக்குமே எல்லா ப்ராஃபிட்ஸும் மேஜரான ப்ராஃபிட்ஸ் தான். தேவன் கொடுத்துருக்கிற வேலையை தேவனுக்கு உண்மையாக செய்து முடிச்சிருக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், தேவன் ஒரு ப்ராஃபிட்டை சூஸ் பண்ணா, அந்த ப்ராஃபிட்டோடைய பேர் இருக்கு பாருங்க, அந்த பேருக்கும் அவர் கன்வே பண்ற மெசேஜுக்கும் ஏதோ ஒரு லிங்க் இருக்கும். மாதிரி சொல்லட்டுமா? தேவன் ஒரு ப்ராஃபிட்டை சூஸ் பண்ணிட்டாக்கா அந்த ப்ராஃபிட்டுடைய பேருக்கும் அந்த ப்ராஃபிட் கன்வே பண்ற மெசேஜுக்கும் ஒரு லிங்க் இருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க ஓசியா அப்படின்னு என்ன அர்த்தங்களா? சால்வேஷன். அப்பனா பாருங்க, ஓசியானா சால்வேஷன். அப்பனா ஓசியா பேசுற வார்த்தைக்குள்ள என்ன இருக்கணும்? சால்வேஷன் இருக்கணும். இருக்குதா? பாருங்க, இருக்குது. 1ஆம் அதிகாரம் படிக்க வேண்டாம், 1ஆம் அதிகாரம் லாஸ்ட் பாகம் படிங்க, 2ஆம் அதிகாரம் லாஸ்ட் பாகம் படிங்க, 3ஆம் அதிகாரம் லாஸ்ட் பாகம் படிங்க. அப்பனா ஃபர்ஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட், அப்புறம் சால்வேஷன். பாருங்க, ஒரு தேவன் ஒரு ப்ராஃபிட்டை சூஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ராஃபிட்டுடைய பேர் தேவன் சூஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ராஃபிட்டுடைய பேருக்கும் அவர் கன்வே பண்ற மெசேஜுக்கும் ஒரு லிங்க் எப்பயுமே இருக்கும். எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க சக்காரியா எடுத்து படிங்க. என்ன சக்காரியா என்னங்களா? ஜெகோவா ரிமெம்பர்ஸ். அவருடைய மெசேஜ் பாருங்க, காட் ரிமெம்பர்ட் இஸ்ரேல். எல்லா ப்ராஃபிட் தேவன் என்ன பண்றாரு? அப்படிதான் சூஸ் பண்றாரு. அப்போ இப்போ நம்ம சப்ஜெக்டுக்குள்ள வந்துடலாம். என்ன சப்ஜெக்ட்னா 1ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம் நம்ம சப்ஜெக்ட். அப்ப தேவன் இங்க என்ன சொல்றாரு? ஓசியான்னு சொல்ற தீர்க்கதரிசிக்கு ஒரு சோர ஸ்திரியை திருமணம் செய்ய சொல்றார். நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் இந்த ஒரு காரியம் செய்ய முடியுமா? அப்புறம் நம்ம லாஸ்ட்ல யோசிக்கலாம், எப்படி ஓசியால இது சாத்தியம், ஓசியால எப்படி இது சாத்தியம் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் லாஸ்ட்ல நம்ம படிக்கும்போது நமக்கு புரியும். சரி, இப்போ தேவன் ஓசியாவை ஒரு சோர ஸ்திரியை திருமணம் பண்ணுன்னு சொல்லும் போது இது ஒரு அடையாளமாக கூட என்ன பண்ற தேவன்? ஒரு லிட்டரலா நடக்கிற ஒரு காரியம், அந்த காரியத்துக்கு கூடவே தேவன் ஒரு அடையாளமாக கூட வச்சு பேசுறார். அப்ப தேவன் இந்த ஓசியாவை யாருக்கு அடையாளப்படுத்தி பேசுறாரு? இந்த ஓசியாவை தேவன் யாருக்கு அடையாளப்படுத்தி பேசுறாரு? ஓசியா இஸ்ரேலா? பாருங்க, ஓசியா தேவனுக்கு அடையாளப்படுத்துறாரு. கோமார் சொல்ற சோர ஸ்திரிய தேவன் இஸ்ரேலுக்கு அடையாளப்படுத்துறாரு. கரெக்ட் இல்லை? இதான டாபிக். அப்ப என்ன சொல்றாங்களா, இப்ப அவரு நீ போய் ஒரு சோர ஸ்திரியை திருமணம் பண்ணிக்கோ. இப்போ இந்த சோர ஸ்திரின்னு சொல்ற அந்த ஒரு கமெண்ட், நீங்க எந்தெந்த மேஜர் ஸ்காலர்ஸ் இருக்கிறாங்களோ எந்த ஸ்காலர்ஸோடைய கமெண்ட்ஸ் நீங்க படிச்சீங்கன்னா கூட எந்த கமெண்டரோ எந்த காமெண்டேட்டரோ என்ன பண்றதுல அப்படின்னா இங்க இருக்கிற சிந்தையை சொல்லி இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு நம்ம அப்புறம் வசனத்துல யோசிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி எந்தெந்த காமெண்டேட்டர்ஸ் இந்த காரியத்தை குறித்து என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க, ஜஸ்ட் ஒன் லைன் மட்டும். எந்தெந்த காமெண்டேட்டர்ஸ் இந்த ஓசியா ஒரு சோர ஸ்திரியை திருமணம் பண்ணதை எப்படி கமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, இல்லை அதை பத்தி என்ன அவங்க யோசிச்சிருக்கிறாங்கன்னு சொல்றது ஒரு 4 ஸ்காலர்ஸ் நான் எழுதியிருக்கிறேன். அதுல வந்து ஓரிஜின் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு ஸ்காலரு, வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லாமே அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நாட் டேக்கன் லிட்ரலி ஷுட் பி டேக்கன் ஸ்பிரிச்சுவலி. அப்படின்னா ஓசியா கோமார் சொல்ற ஒரு சோர ஸ்திரியை திருமணம் பண்ணது
நம்ம என்ன எடுத்துக்க கூடாதான், லிட்டரலாக எடுத்துக்க கூடாதான், அது ஸ்பிரிச்சுவலாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கமெண்ட், அவருடைய கமெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஜெரோம் சொல்ற என்ன சொல்றாருன்னா, திஸ் எ விஷன். ஓசியாக்கும் கோமாருக்கும் நடக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு தரிசனம். அது அப்ப என்ன அர்த்தம் தரிசனம்னா? லிட்டரலா நடக்கல. அப்புறமா கேல்வின், அப்புறமா இஜே யங் அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இட்ஸ் a ஸ்டோரி ஆர் a poem. இட்ஸ் ஜஸ்ட் a ஸ்டோரி, இல்லைன்னா இது ஒரு போயம். இது அப்புறம் லிட்டரலா நடக்க வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை. மார்ட்டின் லூத்தர் என்ன சொல்றாருன்னா, இட்ஸ் வைஃப் வந்து ஃபேத்ஃபுல் வைஃப் தானா, பட் தே ஆக்டட் ஆஸ் எ டிராமா டு கன்வே எ மெசேஜ். அப்பனா ஓசியாவும் கோமாரும் ஒரு டிராமா மாதிரி ஆக்ட் பண்ணாங்களாம். ஏன்னா ஒரு மெசேஜை கன்வே பண்றதுக்கு. இப்போ நீங்க எது கரெக்ட்னு நினைக்கிறீங்க? அப்புறம் இது உண்மையாவே ஓசியான்னு சொல்றவரு ஒரு சோரஸ்திரியை திருமணம் பண்ணலையா? பண்ணாருங்களா பண்ணலீங்களா? அப்ப உண்மையா என்ன பண்ணிருக்காருன்னா, ஓசியான்னு சொல்ற ஒரு தீர்க்கதரிசி ஒரு சோரஸ்திரியை திருமணம் செய்திருக்கிறாரு. அந்த சோரஸ்திரி மூலியமாய் அவரு பசங்களையும், இன்னும் கொஞ்சம் பர்டிகுலர் சொல்லணும்னா பையனையும் பெற்றிருக்கிறார். அப்புறம் நான் உங்களுக்கு ஏன் பசங்க, ஏன் இவரு பையன் சொன்னாரு அந்த ஒரு கேள்வி வரல உங்களுக்கு. ஏன்னா ஓசியாக்கு சில்ட்ரனா இல்ல சைல்டா சில்ட்ரனா? அங்க சில்ட்ரன் தானே, அங்க மோர் தென் ஒன், கரெக்ட் இல்ல? ஆனா நான் சொல்ற பாருங்க, ஒரு பையனை பெத்தார். புரியுதுல? ஏன் அப்புறம் உங்களுக்கு புரியும், நான் சொல்லும் போது ஏன் அப்புறம் உங்களுக்கு புரியும். ஆயிடுச்சுங்களா? அப்போ இப்போ ஓசியா தேவன் அடையாளம், கோமாரு இஸ்ரேல் அடையாளம். இப்போ ஓசியா திருமணம் பண்ணும்போது இந்த பெண்ணு வேசியா இல்லையா, சோரமா இல்லையா? ஓசியா திருமணம் செய்யும் போது இந்த பெண் ஒரு ப்ராஸ்டியூட்டா? இப்ப தேவன் எடுத்துக்கலாம். இப்போ தேவன் இஸ்ரேலை திருமணம் பண்ணும்போது இஸ்ரேல் ஒரு ப்ராஸ்டியூட்டா? இப்ப நீங்க இப்ப பாருங்க, ப்ராஃபஸி என்னவோ, தேவன் என்ன கன்வே பண்றாரோ, தேவன் கன்வே பண்றதுக்கும் அவர் எதுக்கு அடையாளமா பேசுறாரோ அந்த அடையாளமா பேசுறதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கணும். சம்பந்தம் இல்லாம தேவன் கன்வே பண்றதுல எதுவுமே. அப்ப என்ன சொல்றாரு இங்க, நீ போய் ஒரு சோரஸ்திரியை திருமணம் பண்ணு. அப்பனா இந்த பெண்ணு யாரா இருக்கிறது? கோமார் சொல்ற பெண்ணு திருமணம் செய்யறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு சோரம், ஒரு வேசி. அது அப்பனா திருமணத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு வேசியா இருக்குது. இப்போ ஓசியா தேவன் கடையாளம் ஆயிட்டாரு, இஸ்ரேலு கோமார் கடையாளம் ஆயிடுச்சு. அப்ப தேவன் இஸ்ரேல்கிட்ட உடம்படிக்கை பண்றதுக்கு முன்னாடியே இஸ்ரேல் வேசியா? இப்போ இங்க வந்து சோரம் இல்ல வேசித்தனம் பேசும்போது இது லிட்டரலா பேசுதா? லிட்டரலான வேசித்தனமா இது? கண்டிப்பா இல்ல. இது என்னங்களா, ஒரு ஆவிக்குரிய வேசித்தனம். என்னங்களா, என்ன நடந்துச்சுங்க? எதுக்கு கம்பேர் பண்றாரு வேசித்தனத்தை? விக்கிர ஆராதனை. தேவனை விட்டு அந்நிய தேவர்களை, அப்படின்னா தேவன் அல்லாத தேவர்களை இங்க வணங்குனதுனால அந்த வணங்குன ஒரு கிரியை தேவனுக்கு எப்படி இருக்குதுங்களா, ஒரு வேசித்தனமா இருக்குது. அப்ப லிட்டரல் அல்ல, இது அடையாளமா தேவன் பேசுறார். அங்க லிட்டரல் என்னங்களா, லிட்டரலாவே ஓசியா வந்து கோமார் சொல்ற வேசியை திருமணம் செய்துட்டாரு. அப்ப தேவன் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது என்னங்களா, ஆவிக்குரிய ஒரு வேசித்தனத்தை இங்க காமிக்கிறார். அப்ப இப்ப நம்ம என்ன செக் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா, இங்க இருக்கிற ரைட்டர்ஸ் யாருமே அந்த விஷயத்தை ஒத்துக்கல. இப்ப நீங்க இந்த விஷயத்தை நீங்க தேவனுக்கும் கோமாருக்கும் போட்டீங்க அப்படின்னாக்கா, நீங்க எல்லாம் ஆன்சர் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னாக்கா, இஸ்ரேலே தேவன் உடம்படிக்கை செய்யும் போது இஸ்ரேல் வந்து வேசி இல்ல அப்படின்னு தான் எல்லாருடைய பதிலா இருக்குது. நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு வசனம் ஃபர்ஸ்ட் வாசிக்கலாம். அந்த வசனம் வாசிச்சதுக்கு அப்புறமா இன்னும் சில வசனங்கள் வாசிக்கலாம். பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் வசனம் யோசுவா 24 அதிகாரம் 2 வசனம். ஜோஷுவா chapter 24 verse 2. அப்பொழுது யோசுவா சகல ஜனங்களையும் நோக்கி, இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், பூர்வத்திலே உங்கள் பிதாக்களாகிய ஆபிரகாமுக்கும் நாகோருக்கும் தகப்பனான தேராகு என்பவன் நதிக்கு அப்புறத்திலே குடியிருந்த போது அவர்கள் வேறே தேவர்களை சேவித்தார்கள். இங்க வசனம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இஸ்ரேலுடைய ஆரம்பம் யாருங்களா, அபிரகாம். அப்ப தேவனுடைய வசனம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, நதிக்கு அப்புறத்துல
தேராகுன்னு சொல்றவர் வேற தேவர்களை சேவித்தார்கள். இப்ப தேவன் இஸ்ரேல், இல்ல தேவன் அப்ராம். தேவன் அப்ராம் கிட்ட உடன்படிக்கை பண்றதுக்கு முன்னாடி அப்ராம் யாரு? வேசித்தனம் தானே. தேவன் அல்லாம இருக்கிற தேவனை வணங்கி இருக்கிறார். ஆயிச்சா? அப்ராம் ஆயிடுச்சு, ஈசாக்கு, யாக்கோபு உண்மையா இருந்தாங்க. அடுத்தது தேவன் இன்னொரு உடன்படிக்கை செய்யறார். இந்த உடன்படிக்கை யார்கிட்ட அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, இந்த யாக்கோபுக்கு பிறந்திருக்கிற 12 பசங்க ஈஜிப்ட்ல ஒரு பெரிய கூட்டமா ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த கூட்டத்துக்கிட்ட ஒரு உடன்படிக்கை செய்யறார். அந்த வசனம் வாசிக்கலாம் பாருங்க. உபாகமம் 5ஆம் அதிகாரம் 2-3. டியூட்டானமி சாப்டர் 5 verse 2 and 3. நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஓரேபிலே நம்மோட உடன்படிக்கை பண்ணினார். பாருங்க, நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஓரேபில நம்ம கிட்ட ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணினார். அந்த உடன்படிக்கையை கர்த்தர் நம்முடைய பிதாக்களுடன் பண்ணாமல், பாருங்க, தேவன் என்ன பண்ணலாம்? அந்த ஒரு உடன்படிக்கையை தேவன் நம்முடைய பிதாக்கள் கிட்ட பண்ணாமல் இந்நாளில் இங்கே உயிரோடு இருக்கிற நம் எல்லோரோடும் பண்ணினார். பாருங்க, இங்கே உயிரோடு இருக்கிற நம் எல்லோரோடும் அவரு பண்ணினார். அப்புறம் இது என்ன உடன்படிக்கை? இது தேவன் ஓரேபு இல்லைன்னா சீனாய் மலையில இஸ்ரேல் ஜனத்தை செய்திருக்கிற ஒரு உடன்படிக்கை. அப்புறம் தேவன் இந்த உடன்படிக்கை செய்யும் போது இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் சோரமா? ஆர் தே ப்ராஸ்டியூட்? ஒன்னு அப்ராம் பார்த்தோம், ஒன்னு அப்ராம் பார்த்துட்டோம். சோர மார்க்கத்தில் இருந்தாரு, தேவன் உடன்படிக்கை செய்துட்டாரு. கோமர் மாதிரி அவர் போல தேவனுக்கு ஃபேத்ஃபுல்லா இருந்தாரு. அதான் ஈசாக்கு, அப்புறமா யாக்கோபு. இப்ப இந்த 12 கோத்திரம் அவங்களுக்கு பிறந்திருக்கிற பிள்ளைகள். இந்த ஜனத்திட்ட தேவன் உடன்படிக்கை செய்யும் போது இந்த ஜனங்க ப்ராஸ்டியூட்டா இருந்தாங்களான்னு கேட்கிறேன். இருந்தாங்களா? ஒரு பெரிய சாட்சி என்ன சொல்ல முடியுமா? இவங்க சோர மார்க்கத்தில் இருந்தாங்க. தேவன் இவங்கள்ட்ட உடன்படிக்கை செய்யும் போது இவங்க சோர மார்க்கத்தில் இருந்தாங்க. சொல்ல முடியுமா? அங்கேயே இருக்குது ஒரு வருஷம் மட்டும், நீங்க அப்புறம் படிச்சுக்கோங்க, அது ஃபுல்லா படிக்க வேண்டாம். யாத்ராகமும் 32ஆம் அதிகாரம், எக்ஸோடஸ் 32nd சாப்டர், அது நீங்க ஃபுல்லா படிச்சா மோசே தேவன் கிட்ட பிரமாணம் வாங்கிட்டு வரும்போது இங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? ஆல்ரெடி பாருங்க, வேற தேவனை வணங்கிட்டாங்களா? சோர மார்க்கத்தில் வந்துட்டாங்கல்ல. இன்னொரு வருஷம் படிக்கலாமா? பாருங்க, வாசிக்கலாம். ஆமோஸ் 5ஆம் அதிகாரம் 25 ஆமோஸ் 5ஆம் அதிகாரம் 25. இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரே, நீங்கள் வனாந்தரத்திலே இருந்த 40 வருஷம் வரையில், பாருங்க, இஸ்ரேல் வம்சத்தாரே, நீங்கள் வனாந்தரத்தில் இருந்த 40 வருஷமும் பலிகளையும் காணிக்கைகளையும் எனக்கு செலுத்தினீர்களோ? பாருங்க, பலிகளையும் காணிக்கைகளும் எனக்கு செலுத்தினீர்களோ? அப்ப என்ன பண்ணல இஸ்ரேல் ஜனங்கள்? அந்த ஒரு வனாந்தரத்தில் 40 வருஷம் தேவனுக்கு எந்த பலிகளும் எந்த காணிக்கையும் அவங்க செலுத்தல. அடுத்தது, நீங்கள் உங்களுக்கு உண்டாக்கின மூளைகுடைய கூடாரத்தையும், பாருங்க, நீங்கள் உங்களுக்கு உண்டாக்கி இருக்கிற யாருங்களா? மூளைகுடைய கூடாரம், பாருங்க, மூளையுடைய கூடாரத்தை, உங்கள் தேவர்களின் நட்சத்திர ராசியாகிய உங்கள் சொரூபங்களின் சப்பரத்தையும் சுமந்து கொண்டு வந்தீர்களே. பாருங்க எப்படி வந்தாங்களா? பாருங்க, அந்த தேவர்களையும் அந்த தேவருடைய நட்சத்திரங்களையும் என்ன பண்ணாங்களா? அப்படின்னா உங்க தேவர்களை நீங்கள் வனாந்தரத்தில் நீங்க நடக்கும் போது நீங்க எதை தான் சுமந்து வந்தீங்க? நீங்க பாருங்க, வேற தேவர்களை நீங்க சுமந்து வந்திருக்கிறீங்க. அப்படின்னா தேவன் உடன்படிக்கை செய்யும் போது இஸ்ரவேல் யார் தான்? வேசிகள், ப்ராஸ்டியூட், சோர மார்க்கத்தில் நடந்திருக்கிற ஜனங்கள். இப்ப கரெக்டா வந்து இப்போ ஓசியா தேவன் கடையிலமா இருக்கிறாரு, கோமாரு வேசி கடையிலமா இருக்குது. அப்பனா ஓசியா திருமணம் செய்யறதுக்கு முன்னாடியே கோமார் யார் தான்? வேசி. தேவன் இஸ்ரேலை திருமணம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி இஸ்ரேல் யார் தான்? அப்ராம செய்யும் போது வேசி தான். அப்ராமுடைய சந்ததியா இருக்கிற இந்த ஜனங்கள் செய்யும் போது யார் தாங்களோ அவங்களும் வேசி தான். ஆச்சுங்களா? அப்ப என்ன ஒரு பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்? ஓசியா, கோமார் ரெண்டு என்ன பண்ணிட்டோம்? நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னாக்கா, இந்த இஸ்ரேல் வேசியா இருந்தாங்கல்ல, இல்ல வேசித்தனம் பண்ணாங்கல்ல, இது பண்றதுக்கு காரணம் என்ன? என்ன ரீசன்ஸ் என்ன?
இல்லைன்னா இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தேவன் அழைக்கிறதுக்கு முன்னாடி, தேவன் கூப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்க, அது தேவனே பேசுறாரு. இந்த ஜனங்கள் எப்படி இருந்தாங்க, தேவன் இங்களை எப்படி கொண்டு வந்தாரு, கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ஜனங்க என்ன மாதிரி நிலைமைக்கு போயிட்டாங்க, இந்த நிலைமைக்கு போறதுக்கு காரணம் என்ன, இது தேவன் என்ன பண்றாரு 2 சாப்டர்ல பேசுறாரு. ஒன்னு எரேமியா 3ஆம் அதிகாரம் படிக்க வேண்டாம், இன்னொன்னு எசேக்கியேல் 16ஆம் அதிகாரம். பாருங்க, 16ஆம் அதிகாரம் நம்ம படிக்கலாம். எசேக்கியேல் 16ஆம் அதிகாரம் 2ல இருந்து வாசிக்கலாம். மனுபுத்திரனே, நீ எருசலேமின் அருவருப்புகளை அதற்கு அறிவித்து சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எருசலேமுக்கு சொல்லுகிறார், கானான் தேசமே, உன் உற்பத்திக்கும் உன் பிறப்புக்கும் இடம் உன் தகப்பன் எமோரியன், உன் தாய் ஏத்தித்தி. உன் பிறப்பின் வர்த்தமானம் என்னவென்றால், நீ பிறந்த நாளிலே உன் தொப்புள் அறுக்கப்படவும் இல்லை. பாருங்க, தேவன் இஸ்ரேலை தெரிந்து கொள்றதுக்கு முன்னாடி இஸ்ரேல் இருந்த நிலைமை, தேவன் இஸ்ரேலை தெரிந்து கொள்றதுக்கு முன்னாடி இஸ்ரேல் இருந்த நிலைமை என்ன சொல்றாருங்களா? படிங்க சிஸ்டர். இப்போ நீ பிறந்த நாளிலே உன் தொப்புள் அறுக்கப்படவும் இல்லை, நீ சுத்தமாவதற்கு தண்ணீரினால் குளிப்பாட்டப்படவும் இல்லை, உப்பால் சுத்திகரிக்கப்படவும் இல்லை. பாருங்க என்ன சொல்றாங்களா? நீ பிறந்த போது நீ எப்படி இருந்த? உன்னை தண்ணியில கழுவவும் முடியல, உன்னை உப்புல என்ன பண்ணல, உன் தொப்புள் கொடி அறுக்கல, உன்னை உப்புல துடைக்க கூட இல்லை. அடுத்தது, துணிகளில் சுற்றப்படவும் இல்லை. உனக்காக பரிதபித்து இவைகளில் ஒன்றையாகிலும் உனக்கு செய்ய ஒரு கண்ணும் உன் பேரில் இரக்கமாய் பாருங்க என்ன இருந்ததும் இல்லை. சொல்றாங்களா? உனக்கு துணியில சுத்தமா கூட யாரும் இல்ல, ஆனா இவைகளை பார்த்த யாராவது எவ்வளவு பேர் இதை பார்த்திருக்கிறாங்கல்ல. இப்ப இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இப்படி இருக்கும்போது இது யாரும் பார்க்கலையா? அப்ப என்ன சொல்றாங்களா? உன்னை பார்த்தவர்கள் யாரும் உன் மேல பிட்டி இறங்கவே இல்லைங்களா உன் மேல. அப்ப என்ன சொல்ற பாருங்க, என்ன பண்ணாரு பாருங்க. நீ பிறந்த நாளில் நீ அருவருக்கப்பட்டதினால் வெளியில் எரிந்துவிடப்பட்டாய். நான் உன் அருகே கடந்து போகும்போது பாருங்க, நீ பிறந்தது நீ அருவருப்பா இருந்ததுனால நீ உன்னை எடுத்து விசிறி போட்டாங்க. ஆனால் நான் உன் பக்கம் நான் அப்படி கடந்து போகும்போது மிதிக்கப்படுவதற்கு ஏதுவாய் நீ உன் ரத்தத்தில் கிடக்கிறதை கண்டு. பாருங்க எப்படி இருக்கிறாங்களா? மெரிக்கப்படுறதுக்கு ஏதுவாய் உன்னுடைய ரத்தத்துல நீ மிதகு கொண்டிருந்த. அப்ப என்ன பண்ணல பாருங்க, கட் பண்ணலையா? அப்படியே பிறந்த குழந்தை அப்படியே பொடுமலை என்ன இருக்குதுங்களா, ரத்தமா இருக்குதுங்களா. எல்லா பார்த்த ஜனங்கள் இசை ஜனங்களை அருவருப்பா தான் நினைச்சிருக்கிறாங்களா, அருவருப்பாய் நினைச்சு எடுத்து வெளியே போட்டாங்களா. இப்ப தேவன் போறாருங்களா, மெதிக்கிற மாதிரி இருக்குதுங்களா இஸ்ரேல் ஜனங்கள். என்ன பண்றாரு அது மேல பார்த்து பாருங்க, படிங்க. உன் ரத்தத்தில் கிடக்கிற உன்னை பார்த்து பிழைத்திரு என்றேன். ஆம், உன் ரத்தத்தில் கிடக்கிற உன்னை பார்த்து பிழைத்திரு என்று சொன்னேன். என்ன சொல்றாங்களா? உன் ரத்தத்தில் இருக்கிற உன்னை பார்த்து பிழைத்திரு நான் சொன்னேன். அப்ப என்ன அன்னில இருந்து இஸ்ரேல் பிழைக்க ஆரம்பிச்சுச்சா? பாருங்க, இங்க என்னென்ன நம்ம படிக்கிறோமோ சொன்னல, ஃபேத்ஃபுல் காட், அன்ஃபேத்ஃபுல் பீப்புள். இப்போ இந்த ஒரு ப்ராஃபஸில் நம்ம என்ன படிக்கிறோமோ இது அப்படியே வேர்ட் டு வேர்டு நமக்கு அப்படியே அப்ளை ஆகும். அப்ப வேர்ட் டு வேர்டு அப்ளை ஆகும்போது தேவன் நம்மை கூப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி, தேவன் நம்மை அழைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எந்த மாதிரி நிலைமையில இருந்தோம் யோசிச்சு பாருங்க. என்ன நிலைமையில இருந்தோம்? இந்த பிள்ளை எடுத்துக்கோங்க, தேவன் நம்மளை கூப்பிடல. இது ஒரு லெசன், வேசின் அப்புறம் ஒரு லெசனுக்கு வரலாம். தேவன் நம்மளை கூப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்துல நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் போது இந்த உலகம் நம்ம எப்படி பார்த்துச்சுன்னு கேட்கிறேன். நம்ம மேல இறக்கம் போச்சுச்சா? நமக்காக இறங்குறவங்க யாரா இருந்தாங்களா? நமக்காக பரிதவிக்கிறது யாரா இருந்தாங்களா? எப்படிங்களா? எடுத்து விசிறி போட்ட ஜனம் நம்ம. அன்னைக்கு இருந்த நிலைமைக்கு நீங்க இன்னைக்கு கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இன்னைக்கு நம்ம விசிறி போட்ட ஜனம் இல்ல. கரெக்ட் தானே? இன்னைக்கு நம்ம விசிறி போட்ட ஜனமா? இன்னைக்கு என்ன இருக்குது? நமக்கு சகோதர மத்தியில் அங்கீகாரம் இருக்குது. உலகத்துல நம்ம போய் சத்தியம் பேசும்போது அங்கீகாரம் இருக்குது, நமக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்குது, இன்னைக்கு எல்லாமே இருக்குது இல்ல. ஆனா இந்த மதிப்பு, இந்த ஒரு அங்கீகாரம் யாரால வந்துச்சு? அதை மறக்க கூடாது. அங்க சொல்றாரு பாருங்க அவரு, இப்படி நீ இருந்த. நெக்ஸ்ட் பாருங்க என்ன சொல்றாருனாக்கா, இருங்க அந்த 7 விட்டுட்டு பரவாயில்ல, நீ நேக்கடா இருந்துன்ற பாருங்க, அது எங்க இருக்கு படிங்க. அது யுவர் நேக்கட். உன்னை வயலின் பயிரை போல அநேகமாயிரமாய் பெருகும்படி வைத்தேன். நீ வளர்ந்து பெரியவளாகி மகா சௌந்தரியமுள்ளவளாய் உன் ஸ்தானங்கள் எழும்பின. உன் மயிர் வளர்ந்தது, ஆனாலும்
நீ நிர்வாணமும் அம்மனுமா இருந்தாய். பாருங்க எப்படி இருக்குதுங்களா, நீ வளர ஆரம்பிச்ச, உனக்குள்ள வளர்ச்சி இருக்குது, ஆனாலும் நீ நிர்வாணமா இருக்கிற. இந்த நிர்வாணமா இருந்த உண்மையில நான் என்ன பண்ண தெரியுமா, என்னுடைய சால்வெடி நான் போட்டேன், என்னுடைய வஸ்திரங்களால் உன்னை மூடினேன். நான் எல்லாத்தையும் நான் மூடினதுக்கு அப்புறம் நீ என்ன ஆயிட்ட தெரியுமா, நீ ரொம்ப அழகுலவள் ஆயிட்ட. அதை படிக்கலாம் பாருங்க, நீங்க அது அப்புறம் 16 ஃபுல்லா படிச்சுக்கோங்க. பாருங்க அந்த பியூட்டின்னு ஒன்று வசனம் இருக்கு பாருங்க, 15. நீயோ என்றால் உன் அழகை நம்பி உன் கீர்த்தியினால் சோரா மார்க்கமாய் நடந்து. பாருங்க, இறக்க வச்சது யாரு, தேவன். இறக்க வச்சு வாழ சொன்னது யாரு, தேவன். அசிங்கமா இருந்த சிருஷ்டியை போத்தி விட்டது யாரு, தேவன். அலங்காரம் செய்தது யாரு, தேவன். பியூட்டி ஆக்குனது யாரு, தேவன். இப்ப என்ன அடிச்சிங்களா, நீ ரொம்ப அழகாயிட்ட. உன் அழகு நிமித்தம் என்ன பண்ணிட்டீங்களா, உன் கீர்த்தியினால் சோரா மார்க்கமாய் உன் நடந்து. கீர்த்தினால நீ சோர மார்க்கத்தில் நடந்துட்ட. உன் அழகுல என்ன பண்ண, நீ சோர மார்க்கமாய் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிற. எந்த அளவுக்கு நடந்துட்டாங்க அப்படின்னாக்கா பாருங்க, வழிபோக்கரில் உனக்கு நேர்பட்ட யாவரோடும் வேசித்தனம் பண்ணி. பாருங்க எப்படி ஆயிட்டாங்களா, உன் அத வேசித்தனம் எப்படி பண்ணாங்களாமா. பாருங்க வழிபோக்கர் வழியில போறவங்கள்ட்ட என்ன பண்ணாங்களா, உன்னுடைய அளவு எவ்வளவு ஆயிடுச்சுன்னா, நீ ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஆள்கிட்ட வேசித்தனம் பண்ணல, ரோட்ல வருவம் பொருண்டல என்ன பண்ண, நீ உன்னுடைய அழகுல நீ வருவம் பொருண்டால நீ வேசித்தனம் பண்ணிட்டு, உன் வஸ்திரங்களில் சிலவற்றை எடுத்து ஆ. பல வர்ண சோடிப்பான மேடைகளை உனக்கு உண்டாக்கி. பாருங்க என்ன சொல்றாங்களா, உன்னுடைய வஸ்திரத்துல இருக்கிற சில அந்த தேவன் கொடுத்தாரு பாருங்க வஸ்திரம், தேவன் கொடுத்த வஸ்திரம், அதை என்ன பண்ணிட்டாங்களே இங்க ஒரு என்ன சொல்லலாம், ஒரு பலிபீடத்தை உண்டாக்கி அங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, அந்நிய தேவர்களுக்கு பலி செலுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்ப நான் தேவன் இஸ்ரேலை தெரிந்து கொள்றதுக்கு முன்னாடி இஸ்ரேல் ஒரு தீண்டத்தகாத ஜனம், யாருமே விரும்பத்தக்காத இருக்கிற ஜனம். ஆனா எப்போ தேவன் இஸ்ரேலை செலக்ட் பண்ணிட்டாரோ, அந்த இஸ்ரேலுடைய கீர்த்தி தேசங்கள் பேசிச்சு. அப்புறமா தேசங்கள் பேசிச்சா இல்லைங்களா, என்னங்களா, எரிகுல இருக்கிற வேசி ஸ்திரீ பேசுது அதோடைய கீர்த்திய, அது யுத்தம் பண்ற வரவங்க பேசுவாங்க அதோடைய கீர்த்திய. பாருங்க என்ன பண்ணிட்டாரு, யாருமே தீண்டத்தகாத இருக்கிற ஒரு ஜாதியை உலகம் எங்கும் பேசத்தக்க ஒரு ஜாதியாய் மாத்துறது யாரு. ஆனா அந்த தேவனை விட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்களா, வர ஆளுகிட்ட போற ஆளுகிட்ட என்ன பண்ணிட்டாங்களா, இங்க வேசித்தனம் பண்றாங்களா, வேசித்தனம் பண்ண ஒரு ஜனம். அப்ப இங்க பாருங்க, இப்போ தேவன் இஸ்ரேலை தெரிந்து கொண்டு இஸ்ரேல் ஒரு உடன்படிக்கை செய்யற அதே நேரத்தில் இஸ்ரேல் ஜனங்க யாரா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு கோமர் இல்லைன்னா ஒரு வேசி. இப்போ அடுத்த வசனத்துக்கு வரலாம் பாருங்க, நான் உனக்கு கொடுத்த என் பொன்னும் என் வெள்ளி. இல்ல இதுக்கு வந்துருங்க, ஓசியாக்கு. மூணாம் வசனம் 1:3. அவன் போய் திப்லாயிமின் குமாரத்தியாகிய கோமேரை சேர்த்து கொண்டான். பாருங்க எப்படி அகாயின்னு சொல்ற பேரு அவருடைய வசனத்துக்கு இசைவா இருக்குது, இல்ல அவர் பேசுற சத்தியத்துக்கு அது ஒத்து போதும். அதே மாதிரி பசங்களுடைய பேர் வச்சாங்க பாருங்க, எந்தெந்த பசங்களுக்கு பேர் வச்சிருக்கிறாங்களோ அந்த பேர் கூட என்னங்களா, தேவனுடைய சிந்தையை பிரதிபலிக்கிற பேர் தானே, இல்ல தேவனுடைய திட்டத்தை அந்த பேருக்குள்ள வச்சிருக்கிறாரு தானே. இப்போ ஓசியான்றவர் தேவன், யார திருமணம் செய்ய சொன்னாரு பாருங்க, வேசி கோமார். இப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஓசியா கோமார் இப்படி எடுத்துக்கலாம். ஏன் கோமார், அந்த ஊர்ல வேற வேசி இல்லையா, அந்த ஊர்ல வேற வேசி யாருமே இல்லைங்களா, ஏன் தேவன் கோமார் சொல்ற ஸ்திரியை செலக்ட் பண்ணணும்னு கேட்கிறேன். எவ்வளவு பேர் இருக்கலாம் இல்ல. நெக்ஸ்ட் அந்த அப்பா பேர் என்னங்களா, பரவ திப்லாயிம், அப்பா பேரு திப்லாயிம். ஏன் கோமர் திப்லாயிம் அந்த பேரை தேவன் செலக்ட் பண்ணோம், ஏன் செலக்ட் பண்ணோம். அப்பனா எப்படி பசங்களுடைய பேரு தேவனுடைய திட்டத்துக்கு ஒரு அடையாளமா இருக்குதோ, அதே மாதிரி கோமார் சொல்றது ஒரு அடையாளம் தான், திப்லாயிம் சொல்றது ஒரு அடையாளம் தான். அந்த பேருக்கு ஒரு மீனிங் இருக்குது. அப்பனா கோமார்னா என்ன தெரியுங்களா, கோமார்னா கம்ப்ளீட் இல்லைன்னா எண்ட், ஐதர் கம்ப்ளீட் ஆர் எண்ட். திப்லைம் என்ன தெரியுங்களா, திப்லைம் அப்படின்னா, திப்லைம் அப்படின்றது 2 கேக்ஸ், அந்த வார்த்தைக்கு மீனிங் வந்து 2 கேக்ஸ் அப்படின்னா 2 கேக்ஸ். அது எப்படி நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா கனெக்ட் பண்றது, ஏன்னா கோமார் சொல்றது
ஒரு எண்டு. இந்த எண்டு யார் மூலியமா வந்துச்சு? இந்த கோமர் யார் மூலியமா வந்துச்சு? டிப்ளைம், அப்பா மூலியமா தான் வந்துச்சு. அப்பா டிப்ளைம், பொண்ணு கோமர். கோமர் எண்டு. இந்த எண்டு யாருனால வந்துச்சு? டிப்ளைம் மேல வந்துச்சு. டிப்ளைம் என்ன மீனிங்? 2 கேக்ஸ் ஆச்சுங்களா? ஒரு வருஷம் வாசிக்கலாம் பாருங்க. அதே ஓசியால 3ஆம் அதிகாரம், ஓசியா 3ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். பின்பு கர்த்தர் என்னை நோக்கி, அந்நிய தேவர்களை மதித்து திராட்சை ரசமுள்ள பாத்திரங்களை விரும்புகிறவர்களான இஸ்ரவேல் புத்திரர் பேரில் கர்த்தர் வைத்திருக்கிற அன்புக்கு ஒப்பாக நீர் இன்னும் போய் தன் நேசரால் நேசிக்கப்பட்டவளும் விபசாரியுமான ஒரு ஸ்திரியை நேசித்துக்கொள் என்று சொன்னார். ஓகே பாருங்க, இங்கிலீஷ் எப்படி வரும்னாக்கா, நான் லாஸ்ட் ஆன்சர் பேச பாருங்க. ஈவன் தோ தே லுக் டு அதர் காட்ஸ் அண்ட் லவ் ரேசின் கேக்ஸ். லாஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல பாருங்க, அங்கே இருக்குல்ல ஃபிளாகான்ஸ் ஆஃப் வைன் இருக்கு பாருங்க. அது நீங்க வேற டிரான்ஸ்லேஷன் போனீங்க அப்படின்னா ரேசின் கேக்ஸ் வரும். ரேசின் கேக்ஸ். இன்னொரு வசனம் வாசிக்கலாம். எரேமியா 44ஆம் அதிகாரம், ஜெரேமியா சாப்டர் 44 17 இருந்து படிக்கலாம். எங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட்ட எல்லா வார்த்தையின் படியேயும் நாங்கள் செய்து வானராக்கினிக்கு தூபம் காட்டி அவளுக்கு பானபலிகளை வார்ப்போம். நாங்களும் எங்கள் பிதாக்களும் எங்கள் ராஜாக்களும் எங்கள் பிரபுக்களும் யூதா பட்டணங்களிலும் எருசலேமின் வீதிகளிலும் செய்தது போலவே செய்வோம். பரவாயில்ல, என்ன பேசுறாங்கன்னா, இது இஸ்ரேல் இருக்கிற ஸ்திரீகள் பேசுற வார்த்தை. இஸ்ரேல் இருக்கிற ஸ்திரீகள் பேசுற வார்த்தை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, நாங்கள் என்ன ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணமோ இல்ல என்ன நாங்க பேச்சு கொடுத்திருக்கிறோமோ அந்த பேச்சின் பிரகாரம் வானராக்கினைக்கு நாங்கள் என்ன பண்ண போறோம்னா எல்லா விதமான பலிகளை நாங்க செலுத்த போறோம். அப்படி செலுத்துறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நாங்களும் எங்க பசங்க, எங்களுடைய வீட்டாரு, எங்களுடைய ராஜா எல்லாருமே நல்லா இருக்கிறாங்களாம். அங்க பாருங்க, அங்க சொல்லுவாங்க. படிங்க. அப்பொழுது நாங்கள் அப்பத்தினால் திருப்தியாகி, பாருங்க, எப்போ வானராக்கினைக்கு ஒரு ஓவு பண்ணி அந்த ஓவை நாங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணும் போது எங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போதுங்களா? பாருங்க, நாங்கள் என்னங்களா வாசனை படிங்க சிஸ்டர். அப்பொழுது நாங்கள் அப்பத்தினால் திருப்தியாகி, எப்போ நாம் இப்படி செய்யறோமோ அந்த செய்யற காரியத்தினால என்ன நடக்க போகுது இஸ்ரவேலுக்கு? அப்பத்தினால ஒரு திருப்தி. ஒரு பொல்லாப்பையும் காணாமல் வாழ்ந்திருக்கிறோம். ஒரு பொல்லாப்பையும் காணாத வாழ்ந்திருக்கிறாங்களாம். அப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி வானராக்கினைக்கு அவங்க ஆராதனை பண்ணிருக்கிறாங்க, எந்த கஷ்டமும் அவங்களுக்கு வந்தது இல்ல. இப்போ வானராக்கினைக்கு ஆராதனை பண்றது நிறுத்திட்டாங்க, என்ன இருக்குது? நிறைய கஷ்டங்கள், நிறைய பொல்லாப்புகள் அவங்களுக்கு வந்திருக்குது. இப்ப மறுபடியும் ஒரு உடன்படிக்கை செய்யறாங்க. நாங்க என்ன பண்ண போறோம்? வானராக்கினைக்கு முதல் செய்தது போலவே இப்பவும் செய்யறோம். அப்ப இங்க என்ன வருதுல, எந்த ஒரு பொல்லாப்பும் எங்களுக்கு வருதுலன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வானராக்கினிக்கு தூவம் காட்டாமலும் அவளுக்கு பானபலிகளை வார்க்காமலும் போனது முதற்கொண்டு எல்லாம் எங்களுக்கு குறைவுபட்டது. பாருங்க என்ன சொல்றாங்களா, நாங்க எப்போ இதை செய்யாம போயிட்டோமோ அப்பதான் எங்களுக்கு என்ன இருக்குது? எல்லாமே குறைப்பட்டு போயிருக்குதுங்களாம். பாருங்க, யெகோவா தேவனை வணங்குற ஜனங்கள், அந்த லைனை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். யெகோவா தேவன். நம்ம எப்பயுமே தேவன் நம்ம பேசும்போது இல்ல அந்த பேர் நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது அந்த பேருக்குள்ள தேவன் சொல்ற ஒரு அந்த ஒரு வார்த்தை சேர்ந்துடணும். we cannot represent our God just யெகோவா பண்ண முடியாது. யெகோவா தேவன். இந்த யெகோவா தேவனை நம்பி இருக்கிற இந்த ஜனங்கள் என்ன பேசுறாங்களா, நாங்க அந்த வானராக்கினைக்கு பண்ற மட்டும் எங்களுக்கு எந்த குறையும் இல்ல, எப்போ நாங்க நிக்க வச்சிட்டோமோ எல்லா விதமான குறைகள் எங்களுக்கு வந்திருக்குது. இப்போ நாங்க உடன்படிக்கை செய்யறோம், வானராக்கினைக்கு மறுபடியும் என்ன பண்ண போறோம்? என்னெல்லாம் செய்திருக்கிறோமோ எல்லாத்தையும் வாபஸ் நாங்க செய்ய போறோம்னு சொல்லி ஒரு உடன்படிக்கையை செய்திருக்கிறாங்க. கண்டினியூ பண்ணுங்க. எல்லாம் எங்களுக்கு குறைவுபட்டது, பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும் அழிந்து போனோம். மேலும் நாங்கள் வானராக்கினிக்கு தூபம் காட்டி அவளுக்கு பான பலிகளை வார்த்த போது நாங்கள் எங்கள் புருஷரின் அனுமதி இல்லாமல் அவளுக்கு பணியாரங்களை சுட்டு, பரவா என்னங்களா, நாங்கள் அந்த என்ன சொல்லலாம், போரிங் அவுட் லிக்விட் ஆஃபரிங்ஸ் டு ஹர். அந்த ஆஃபரிங் எல்லாம் பண்ணாங்க தெரியுங்களா? இந்த ஆஃபரிங் எல்லாமே தன்னுடைய கணவனுடைய அனுமதி இல்லாம செய்யலீங்களா? அப்ப என்ன இருக்குது? இதில் இருக்கிற பெண்கள், அந்த பெண்கள் இப்படி வானராக்கினைக்கு ஆராதனை பண்றதுக்கு யார் பர்மிஷன் கொடுத்திருக்கிறது? தன்னுடைய கணவர்கள் பர்மிஷன் கொடுத்திருக்கிறாங்க. அங்க பாருங்க, பணியாரங்களை சுட்டு, திரும்ப அந்த நீங்க பணியாரங்கள் சுட்டு என்ற அந்த வார்த்தை நீங்க மறுபடியும் இங்கிலீஷ்ல படிச்சீங்கன்னாக்கா கேக்ஸ்,
அது இங்கிலீஷ் என்ன படிக்கிறீங்களா? 19 பாருங்க, அங்க இருக்குதா, மேக்கர் கேக்ஸ் டு வர்ஷிப்பர் வந்துச்சா? Did we make her cakes to worship her? போதும். பாருங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, வானராக்கினைக்கு கேக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அவளை வர்ஷிப் பண்றதுக்கு. அப்புறம் என்ன சொல்லலாம், டிப்ளம்னா என்ன, 2 கேக்ஸ். என்ன மீனிங்? வர்ஷிப்ட், பாருங்க, ஆஃபர்ட் கேக்ஸ் டு அன்னோன் காட், இல்லைன்னா ஆஃபர்ட் கேக்ஸ் டு ஐடில். புரிஞ்சுச்சா? டிப்ளம்னா கேக்ஸ். என்ன கேக்ஸ்? இப்பதான் படிச்சோமே, அங்க படிச்சல, ஆஃபர்ட் கேக்ஸ். அப்ப ஆஃபர்ட் கேக்ஸ் என்ன மீனிங்? அது ஐடில் வர்ஷிப் தானே. ஆஃபர்ட் கேக்ஸ் டு காட் என்ன அர்த்தங்களா? ஐடில் வர்ஷிப் தானே. அப்புறம் டிப்ளம்னா என்ன அர்த்தங்களா? ஐடில் வர்ஷிப். ஐடில் வர்ஷிப்க்கு பிறந்தது யாரு? கோமர். அப்புறம் பிகாஸ் ஆஃப் ஐடில் வர்ஷிப் கோமர் ஹஸ் கம். அப்ப என்ன எப்படி சொல்லலாம்? பிகாஸ் ஆஃப் டிப்ளம் கோமர் ஹஸ் கம், பிகாஸ் ஆஃப் கோமர் இட்ஸ் கோயிங் டு எண்ட். புரிஞ்சா புரியலையா? மறுபடியும் சொல்லட்டுமா? டிப்ளம் சொல்றது ஐடில் வர்ஷிப். இந்த ஐடில் வர்ஷிப்புக்கு பிறந்தது யாரு? கோமர். கோமர் என்ன? எண்ட். பிகாஸ் ஆஃப் ஐடில் வர்ஷிப் காட் இஸ் கோயிங் டு எண்ட் இஸ்ரேல். புரியுதா பேருக்கு அர்த்தம்? இப்போ தேவன் சும்மா கோமர் செலக்ட் பண்ணல. கோமர் எதுக்கு செலக்ட் பண்றாருனாக்கா, த்ரூ கோமர் காட் இஸ் கோயிங் டு எண்ட் த ரிலேஷன்ஷிப் வித் இஸ்ரேல். இஸ்ரேல் என்ன உடன்படிக்கை இருந்துச்சோ அந்த உடன்படிக்கை என்ன பண்ண போறாரு தேவன்? இப்போ இந்த கோமர் மூலமாய் அதை ஹெண்ட் பண்ண போறாரு. ஏன் கோமர்? ஏன்னா கோமருடைய அப்பா யாருங்களா? விக்கிர ஆராதனை. அப்புறம் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் விக்கிர ஆராதனை பண்ணதுனால தேவன் இஸ்ரேலை எண்ட் பண்றது தான் ஓசியா கோமரை திருமணம் பண்ணதுக்கு அடையாளம். புரிஞ்சா? இப்போ நெக்ஸ்ட் போலாமா? படிங்க நெக்ஸ்ட். அதே 3ஆம் வசனம். அவன் போய் திப்லாயிமின் குமாரத்தியாகிய கோமேரை சேர்த்து கொண்டான். அவள் கர்ப்பம் தரித்து அவனுக்கு ஒரு குமாரனை பெற்றார். பாருங்க, அவள் கர்ப்பம் தரித்து அவனுக்கு ஒரு குமாரனை பெற்றார். நான் சொன்னேன் அப்பவே உங்களுக்கு, நான் சன் சொல்றேன், சில்ட்ரன் சொல்ல சைல்டு சொன்ன அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா? ஏன், என்ன காரணம்? பாருங்க, எப்போ ஓசியா இந்த கோமாரை திருமணம் பண்ணாரோ, திருமணம் பண்ணி இந்த எஸ்ரீல் சொல்ற அந்த குழந்தை பிறக்கிற மட்டும் கோமர் வாஸ் ஃபேத்ஃபுல். கோமர் உண்மையா இருந்துச்சு அந்த குழந்தை பிறக்கிற மட்டும். அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, நீங்க கீழே படிச்ச தெரியும், அந்த பெண் என்ன இல்ல, அந்த பெண்ணு வேற வேற லவ்வர்ஸ் தேடின்னு போயிருக்குது. வேற வேற புருஷனை என்ன பண்ணிருக்குது? தேடின்னு போயிருக்குது. அது வேற வேற புருஷனை தேடின்னு போனதுனால தான் அடுத்த பசங்களுடைய ரெக்கார்டு எழுதும் போது பாருங்க எப்படி எழுதுறாங்கன்னு பாருங்க. 6ஆம் வசனம் 1, 8ஆம் வசனம் 1. ஓசியா 1:6-1. அவள் திரும்ப கர்ப்பம் தரித்து. பாருங்க, நீங்க யூஸ் பண்ண அதே வார்த்தை என்ன பண்ணல இங்க? அவள் அவனுக்கு ஒரு குமாரனை பெற்றாள் அப்படின்னு அங்க இருக்குதா? ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு 6ல இருக்குதா? பாத்தீங்களா? அந்த மாதிரி இருக்குதா? 6ல அகைன் she conceived for him அப்படின்னு இருக்குதா? conceived for him இருக்குதா? பாருங்க இல்ல. 8ஆம் வசனம் பாருங்க. அவள் லோரு மாகாவை முளைமுறைக்க பண்ணின பிற்பாடு கர்ப்பம் தரித்து ஒரு குமாரனை பெற்றார். புரியுதுங்களா? இங்க கூட என்ன வரலீங்களா? அப்ப நான் தேவன் எஸ்ரேலுக்கு சொன்ன அந்த விஷயங்கள் அடுத்த 2 பசங்களுக்கு சொல்லும் போது அந்த வார்த்தை தேவன் யூஸ் பண்றது இல்ல. ஏன்னா என்ன ஆயிடுச்சு? ஓசியா திருமணம் பண்ணிச்சு, ஒரு குழந்தை வந்துச்சு. இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு? குழந்தை வந்த உடனே இது சோர மார்க்கம் போயிடுச்சு. இப்போ அப்ப சோர மார்க்கம் போயிட்டு அது எப்படி அந்த குழந்தை ஓசியான்னு சொல்ல முடியும்? ஓசியா கொடுத்துன்னு சொல்ல முடியும்? ஆனா என்ன இருக்குது? அதுக்கு 3 பசங்க பிறக்குவாங்க தான். அந்த 3 பசங்கள் தேவனுடைய திட்டத்துக்கு அடையாளமா இருக்கிறாரு. ஆனா அந்த பசங்க ஓசியா கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை. இப்ப ஓசியா சேர்த்திருப்பாரா? அந்த பெண்ணை ஓசியா சேர்த்திருப்பாருங்களா? ஒரு வருஷம் வாசிக்கலாமா சேர்க்குவாரா இல்லையான்னு? அப்ப நம்ம ஓசியாவை படிக்கலாம். ஓசியா எப்படி இந்த தீர்மானத்துக்கு ஒத்து போனாரு பாருங்க, வாசிக்கலாம். எரேமியா 3ஆம் அதிகாரம் 1-2. ஒரு புருஷன் தன் மனைவியை தள்ளிவிட அவள் அவனிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு போய் அந்நிய புருஷனுக்கு மனைவியானால் அவன் அவளிடத்தில் இனி திரும்ப போவானோ? அந்த தேசம் மிகவும் தீட்டுப்படும் அல்லவோ?
என்று மனுஷர் சொல்லுவார்கள். ம். நீயோ வென்றால் அநேக நேசரோடு வேசிதனம் பண்ணினார். பாருங்க, என்ன சொல்றாங்களா? ஒரு கணவன் ஒரு மனைவிக்கு விவாகரத்து கொடுத்துட்டாக்கா அந்த மனைவி வேற ஒரு புருஷனை திருமணம் பண்ணிட்டு அந்த புருஷனை விட்டு அந்த மனைவி வாபஸ் வந்துட்டாக்கா அந்த புருஷன் அந்த மனைவி ஏத்துக்குவானா? அப்ப என்ன சொல்லுவாங்களாம்? மனுஷர்கள் ஏத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் சொல்லுவாங்களா மனுஷர்கள்? இப்ப தேவன் அப்படியா? இசைஜனங்கள் என்ன பண்ணிருக்காங்க? இந்த மாதிரி எவ்வளோ டைம் என்ன பண்ணிருக்காங்க? எவ்வளோ லவ்வர்ஸுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ டைம் போயிருக்கிறாங்க. ஆனா போயிட்டு வாபஸ் வரும்போது தேவன் என்ன பண்ணிருக்காரு அவங்கள? பாருங்க, அதை சொல்றாரு. அடுத்த வருஷம் படிங்க. அநேக நேசரோட வேசித்தனம் பண்ணினாய், ஆகிலும் என்னிடத்திற்கு திரும்பி வா என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். நீ மேடுகளின் மேல் உன் கண்களை எடுத்து நீ வேசித்தனம் பண்ணாத இடம் ஒன்று உண்டோ என்று பார். பாருங்க, என்ன சொல்றாங்களா? நீ ஜஸ்ட் கண் எடுத்து பாரு, நீ வேசித்தனம் பண்ணாத ஏதாவது ஒரு இடம் இருக்குதா? ஆனா என்னங்களா, அவ்வளோ வேசித்தனம் பண்ணிட்டு இந்த ஜனங்கள் நான் தேவன் திரும்புறேன்னு என்ன பண்ண தேவன் என்ன பண்றாங்களா? பரவாயில்ல, சேர்த்துக்கிறாங்களா? புரியுதா? சேர்த்துக்கிறாங்களா? இப்போ ஓசியா சேர்த்திருப்பாரா? கோமார சேர்த்திருப்பாரா? கண்டிப்பா சேர்த்திருப்பாரு. ஏன் தெரியுங்களா? ஓசியா மனிதன் யோசிக்கிறது போல யோசிக்கல. மனிதன் யோசிக்கிறது போல யோசிச்சிருந்தா கண்டிப்பா என்ன பண்ணிருக்க மாட்டாரு? ஒரு வேசியை திருமணம் செய்திருக்க மாட்டாரு. அப்புறம் எப்படி யோசிச்சிருப்பாரு? அப்புறம் அவரு பாருங்க, தேவன் யோசிக்கிறது போல யோசிக்கிறார். So he is in the shoes of God. அப்பதானே செய்ய முடியும். பாருங்க, பழைய காலத்துல அவ்வளோ தீர்க்கதரிசிகள் அவ்வளோ உண்மையா நடக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுங்களா? they go into the shoe of God. அங்கே போய் யோசிக்கிறாங்க. தேவன், இப்ப தேவன், நான் தேவனுடைய ஜனம், இந்த தேவன் இவ்வளோ காரியங்களை செய்து இந்த காரியத்துக்கு நம்ம யோகியமா நடக்கலையே. அப்ப இந்த யோகியமாய் நடக்காம இருக்கும்போது இப்ப நான் தேவன் கடையில நான் எனக்கு உண்மையா ஒருத்தர் யாரும் இருக்கிறாங்க, அந்த உண்மையான ஜனங்களுக்கு எனக்கு யோகியமா நடக்கலன்னா அது எனக்கு எவ்வளவு வலி கொடுக்கும். இப்ப பாருங்க, ஓசியா கோமாரு, ஓசியா அதை திருமணம் செய்து அது ஃபேத்ஃபுல்லா கொஞ்ச காலம் இருந்து அப்புறம் அந்த பெண்ணு தப்பு பண்ணும்போது ஓசியாக்கு எவ்வளவு வலிக்கும், அவருக்கு எவ்வளவு ஃபீல் பண்ணுவார் அவரு. இப்ப இதே ஓசியா இப்படி யோசிப்பாரு இல்லையா? தேவன் இவ்வளோ நமக்கு செய்திருக்கிறாரு, ஆனால் நம்ம தேவனுக்கு இப்படி இந்த கோமார் எப்படி பண்ணிச்சோ அப்படி நம்ம செய்யறோமே. அப்ப நம்ம இப்படி செய்யும்போது தேவனுக்கு வலிக்குமா இல்லையா? அப்ப தேவனுக்கு வலிக்கும் போது கண்டிப்பா என்ன ஆகும்? எங்களுக்கும் அது ஐ ஷுட் ஆல்சோ ஃபீல் ஃப்ரம் காட் சைடு. என்னங்களா, எங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு காரியம் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க இப்படி செய்துட்டாக்கா கண்டிப்பா அது நமக்கும் வலிக்கும் சொல்ற ஒரு சிந்தை ஓசியாக்கு வந்தா மட்டும்தான் ஓசியா தேவனுடைய ஷூல போயிட்டு கோமார கல்யாணம் பண்ணாரு. கோமார் வேற புருஷனை தேடி போயிடுச்சு, மறுபடியும் என்ன பண்றாரு? வருது, மறுபடியும் சேர்த்துக்கிறாரு. நீங்க 2ஆம் அதிகாரத்துல படிச்சீங்கன்னாக்கா பசங்க கூப்பிடுறாங்க, அவங்க பசங்க கூப்பிடுறாங்க, ஓசியோட பசங்க கூப்பிடுறாங்க, அம்மாவே வான்னு சொல்லிட்டு. புரியுதா? அப்பனா அவன் ஓசியா சொல்லாம கூப்பிட முடியுமா? அப்ப ஓசியா சொல்லி என்ன பண்றாங்க? அம்மாவை வாபஸ் வான்னு கூப்பிடுறாங்க. அப்ப கண்டிப்பா கோமார் போயிட்டு வாபஸ் வந்திருந்தா கூட ஓசியா கோமார ஏற்றுக்கொண்டிருப்பார். ஆச்சுங்களா? அடுத்த வசனம். வனாந்திரத்திலே அரேபியன் காத்து கொண்டிருக்கிறது போல. இங்க வந்துருங்க, ஓசியா தான். அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை நோக்கி, இவனுக்கு எஸ்ரயேல் என்னும் பேரிடு, ஏனெனில் இன்னும் கொஞ்சம் காலத்திலே நான் ஏகோவின் வம்சத்தாரிடத்திலே எஸ்ரயேலின் இரத்தப்பழியை விசாரித்து. பாருங்க, அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். அப்ப தேவன் என்ன சொல்றேன்னா, நீ இவனுக்கு எஸ்ரேல்னு பேர் வை. இப்ப திரும்ப அந்த லிங்க் வரணும். தேவன் இஸ்ரேல் ஜனம், தேவனுக்கும் இஸ்ரேல் ஜனத்துக்கும் பிறந்திருக்கிற பிள்ளை எஸ்ரியல். புரியுதா? ஓசியா கோமாரு 2 பேருக்கு பிறந்திருக்கிற பிள்ளை எஸ்ரியல். நியாயம் என்னன்னு அப்புறம் படிக்கலாம். எஸ்ரியல் என்ன? ஜெஸ்ரீல் இல்லைன்னா எஸ்ரீல் அப்படின்னு என்ன மீனிங் என்ன? பாருங்க, சில டிரான்ஸ்லேஷன் உங்களுக்கு ஸ்கேட்டர்ட்னு வரும், இன்னும் சில டிரான்ஸ்லேஷன் இல்லை. நீங்க டைரக்டா கன்கார்டன்ஸ் நீங்க போயிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா காட் சோஸ் இல்லைன்னா ஃப்ரூட்ஃபுல். தேவன் விதைக்கிறார், இல்லைன்னா பெருகுது. புரியுதா? பெருகுது. அப்பனா எஸ்ரீல் சொல்ற வார்த்தைக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா தேவன் விதைக்கிறார், காட் சோஸ். இப்ப இத அப்ராம்ல பார்க்க முடியுமா? இத தேவன் இஸ்ரேல்ல வனாந்தரத்துல கொண்டு வந்தார்ல, அங்க பார்க்க முடியுமா? தேவன் விதைச்சார், பார்க்க முடியுமா? பாருங்க, அப்ராம் தேவன் விதைச்சார், ஈசாக், காட் சோஸ். அது என்ன அது? ஃப்ரூட்ஃபுல். ஆனா தேவன் விதைச்சதே நியாயம் ஆயிடும். அப்புறமா இட் பிகம்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க இந்த ஓசையில படிச்சோமா, இந்த ஓசையில படிக்கும் போது எவு சிந்தின ரத்தத்தை
நான் கணக்கு கேட்பேன்னு சொல்றது பிளஸ்ஸிங்கா கர்ஸா? அந்த அந்த வார்த்தையில இஸ்ரேல் சொல்லி பேர் வச்சுட்டு அந்த கான்டெஸ்ட்ல பேசுற வார்த்தைகள் வந்து பாசிட்டிவ் சென்ஸா நெகட்டிவ் சென்ஸான்னு கேட்கிறேன். நெகட்டிவ் சென்ஸ். ஆனா பேர் பாசிட்டிவ். புரியுங்களா? பேர் பாசிட்டிவ். ஆனா அந்த பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த வர வசனம் என்னங்களா? நெகட்டிவ் சென்ஸ், ஜட்ஜ்மெண்ட். இது அப்பனா எப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஆகும்? சரி, ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் படிச்சிடலாமா? ஜெஸ்ரீல் அப்படின்னாக்கா பாசிட்டிவ். இல்லைன்னா தேவன் விதைக்கிறார், அது வளரும். அப்படி படிக்கலாமா? வசனம் படிக்கலாமா? பாருங்க, படிக்கலாம். ஓசியா 2ஆம் அதிகாரம் 22, 23. ஓசியா 2ஆம் அதிகாரம் 23, 22, 23. பூமி தானியத்துக்கும் திராட்சை ரசத்துக்கும் எண்ணெய்க்கும் மறுமொழி கொடுக்கும், இலைகள் இஸ்ரேலுக்கும் மறுமொழி கொடுக்கும். பாருங்க என்ன சொல்றாங்களா? The earth will respond with grain, new wine and oil, and they will respond to Jezreel. என்னங்களா? பாசிட்டிவா நெகட்டிவா இங்க பேசுறது? பாசிட்டிவ். காட் சோஸ். தேவன் விதைக்கிறாரு, விளைவுகள் இருக்குது, வளர்ச்சி இருக்குது. அடுத்த வசனம் பாருங்க. நான் அவளை எனக்கென்று பூமியிலே விதைத்து. பாருங்க, கரெக்டா இருந்துச்சா? ஜெஸ்ரீல், நான் எனக்கென்று அவர்களை பூமியிலே விதைத்து இரக்கம் பெறாதிருந்தவனுக்கு இறங்குவேன். பாருங்க, இரக்கம் பெறாதிருக்கிறவர்களுக்கு நான் இறங்குவேன். என் ஜனம் அல்லாது இருந்தவர்களை நோக்கி நீ என் ஜனம் என்றும் சொல்லுவேன். பாருங்க, புரியுதுங்களா? இப்போ என்னங்களா இது? காட் சோஸ் த மீனிங். இஸ்ரேல்னாக்கா தேவன் விதைக்கிறார். தேவன் விதைக்கிறதுல ஃப்ரூட்ஃபுல் ஆகும். ஆனா இதே வசனத்தை தேவன் ஓசியா 1ஆம் அதிகாரத்தில் பேசும்போது ஜட்ஜ்மெண்ட், நியாய தீர்ப்புன்னு பேசிட்டாரு. ஏன் அப்படி பேசிட்டாரு? Why a blessing become a judgment? A blessing become a judgment. சரி, எங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு பார்க்கலாமா? இஸ்ரேல் சொல்ற வார்த்தை பிளஸ்ஸிங்கா இருந்தது. எந்த இடத்துல அது நியாய தீர்ப்பு ஆயிடுச்சு படிக்கலாமா? பாருங்க, வாசிக்கலாம். 2 ராஜாக்கள் 9ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். ஏசபேலை இஸ்ரவேலின் நிலத்திலே நாய்கள் தின்றுவிடும், அவளை அடக்கம் பண்ணுகிறவன் இல்லை என்கிறார் என்று சொல்லி கதவை திறந்து ஓடி போனான். பாருங்க, எந்த இடத்துலங்களா இது? எந்த இடம் சிஸ்டர்? இடம் மென்ஷன் பண்ணிக்க பாருங்க. பாருங்க, ஜெசபேல் எந்த இடத்துலங்களா? அதோட பெணம் அப்படியே இருக்குமா? பாருங்க, ஜெஸ்ரீல் இடத்துல இருக்குமா? புரியுதா? பாருங்க, ஜெஸ்ரீல் என்ன? காட் சோஸ் ஃப்ரூட்ஃபுல். இப்போ இங்க என்ன ஆயிடுச்சு? அந்த ஜெஸ்ரீல் இட் பிகம் எ ஜட்ஜ்மெண்ட். சேம் பிளஸ்ஸிங் ஆன வார்த்தைக்குள்ள இந்த எசபேல் ஒரு தப்பு பண்ணதுனால என்ன வந்துச்சு? அந்த இடத்துல ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட். புரியுதா? எஸ்ரேல்னா பிளஸ்ஸிங், ஆனா பிளஸ்ஸிங்குள்ள என்ன இருக்குது? ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்குது. அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் எப்போ மாறிச்சுங்களா? நீங்க பிளஸ்ஸிங்கை தப்பா யூஸ் பண்ணாக்கா அதே பிளஸ்ஸிங் நமக்கு என்ன ஆயிடும்? ஜட்ஜ்மெண்டா மாறிடும். ஆச்சுங்களா? இப்போ நான் இதை ஃபுல்லா உங்களுக்கு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நமக்கு லெசன் எடுத்துறேன். ஏன்னா இப்படி போனா திருப்பி என்ன ஆயிடுது? அப்படி இழுத்துட்டு போயிடும். நமக்கு லெசன் எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு லெசன் என்ன? அப்புறம் தேவன் நம்மை கூப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தீண்டத்தக்க ஜனமா, நம்மளை யாரும் வேல்யூ பண்ணாங்களா, நம்மளை யாரும் மதிச்சாங்களா, நம்மளுக்கு யாரும் கௌரவம் கொடுத்தாங்களா அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நாம் யாருமே இந்த உலகத்துல ஒரு தீண்டத்தக்க ஜனம் இல்ல. இந்த உலகமே நம்மளை என்ன பண்ணிச்சு? பகைத்ததுனால தானே யார் நம்மளை நேசிக்கிறாரோ அவர்கிட்ட நம்ம ஓடி வந்தோம். இந்த உலகம் நம்மளை பகைக்கல, இந்த உலகம் நம்மளை ஏற்றுக்கொண்டுச்சு அப்படின்னாக்கா நாம் இயேசுகிட்ட வர முடியுமா? அப்ப என்னங்களா? நாம் எல்லாருமே உலகத்தினால் பகைக்கப்பட்ட ஜனங்கள். அப்ப என்ன பண்ணிட்டோம்? நம்ம பகைக்கப்பட்டு ஒரு வேசி மார்க்கமாய் நடந்திருந்தோம். நம்ம எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரத்துக்கு நல்லா தெரியும். வேசி மார்க்கமாய் நம்ம நடந்திருந்தோம். இந்த வேசி மார்க்கமாய் நடந்திருக்கிற நம்ம கிட்ட தேவன் என்ன பண்ணிட்டாருங்களா? ஒரு உடன்படிக்கை செய்துட்டார், ஒரு கவனன்ட். எப்போ கவனன்ட் பண்ணிட்டாரோ அந்த கவனன்ட் பண்ணதுல நம்ம யார் ஆயிட்டோம்? இப்போ we are called children of God. நம்ம இன்னும் ஃபுல்ஃபில் ஆகல. we are called children of God. அப்ப என்ன கிடைச்சிச்சு? இப்போ வேல்யூ, ஒரு வேல்யூ கிடைச்சிச்சு. வாழ தக்க மாதிரி ஒரு என்னாச்சு? we can live now. ஆதாமுக்குள்ள சாவு, இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டதால இப்ப நம்ம வாழலாம். யார் பார்த்திருக்கு நம்மள? உலகம் யாரும் நம்மள பார்க்கல. ஆனா யார் பார்த்தது நம்மள? யெகோவா தேவன் நம்மள பார்த்திருக்கிறாரு. நம்மள வாழுன்னு சொல்லிட்டு போறாரு, நீ வாழு. அந்த வாழும் போது நம்ம அசிங்கமா இருந்தோம். என்ன பண்ணிட்டாருங்களா? அவருடைய ஆர்னமெண்ட்ஸ்னாலையும் அவருடைய வஸ்திரத்தினாலும் நம்மள ஃபுல்லா மூடி இருக்கிறாரு. அப்ப இன்னைக்கு நம்ம எந்த நிலைமையில இருக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா என்னங்களா? தி கவர்ட் ஆர்னமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜெகோவா காட். அந்த அதுல தானே இருக்கிறோம் நம்ம.
இந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ் இருக்கிற இப்ப நம்ம இந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ் இருக்கிற நாம் என்னவா இருக்கணும் பாருங்க. ஃபேத்ஃபுல் காடு இவங்க என்ன பண்ணாங்க இசைஜனுங்க அன்ஃபேத்ஃபுல். இப்ப நமக்கு யாரு தான் ஃபேத்ஃபுல் காடு? நம்ம யாரு? நம்ம யாரு என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா அவர் போட்டிருக்கிற எல்லா அலங்காரத்தை நாம் போட்டுக்கொண்டதுனால தான் இந்த உலகம் நம்மளை பார்க்குது, மற்றவங்க நம்மளை பார்க்கறாங்க. அப்ப இது யாருனால வந்துச்சு பாருங்க, தேவனால தான் எல்லா அலங்காரம் நமக்கு வந்திருக்குது. இந்த அலங்காரம் நமக்கு கொடுத்திருக்கும் போது நம்ம எதை பார்த்து போக கூடாது? இப்போ பாருங்க, இந்த ஜனங்க உலகத்தில் இருக்கிற லவர்ஸை தேடுறாங்களா? யாருமே விடலீங்களா? அப்ப நான் உலகத்தின் பிரகாரம் வாழாமல் தேவனுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணி வந்துட்டு தேவனுக்கு சமர்ப்பணமான வாழ்க்கை வாழ்றது தான் the faithfulness what we show to God. என்னங்களா? தேவனுக்கு நமக்கு உண்மை தரம் காட்டணும் இல்ல? அப்ப என்ன பண்ணக்கூடாது? தேவனுக்கு உடன்படிக்கை பண்ணதுக்கு அப்புறமா we should be faithful to God. ஆனா இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் தெரியுங்களா? நம்மள தீண்டல வருங்க. நம்மள தீண்டாம ஒரு கூட்டம் இருந்துச்சா? நம்மள வெறுத்த கூட்டம் இருந்துச்சா? அந்த கூட்டம் இன்னைக்கு நேசிக்கிறதுனால நம்ம எங்க போயிடுறோம்? we search our lovers because they accept us. அவங்க நம்மள அக்செப்ட் பண்றாங்க. அப்போ புரியுதா? அன்னைக்கு அக்செப்ட் பண்ணாததுக்கு தேவன் அக்செப்ட் பண்ணாரு. ஆனா இன்னைக்கு உலகமே அக்செப்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லி என்ன பண்ணிடுறோம்? நம்ம நிறைய டைம் நாம் தேவனை விட்டு இந்த மாதிரி லவ்வர்ஸ் பின்னாடி நம்ம போகும்போது அது தேவனுக்கு என்னங்களா? we are actually unfaithful to the covenant. சரி, ஒருவேளை அப்படி நம்ம போயிட்டோம், யாரும் போகாம இல்ல, எல்லாரும் என்ன பண்றோம்? எல்லாரும் நம்ம வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு தருணத்துல இந்த மாதிரி போறது உண்டு. ஆனால் போன என்ன இருக்குது? நம்மளுக்கு ஒரு கால் பேக். எப்போ நம்ம வாபஸ் வரோமா தேவன் என்ன பண்றது இல்ல? இல்ல நீ வராதுன்னு சொல்றது இல்ல. whenever we come back he'll accept us. அவர் நம்ம சேர்த்துக்கிறாரு. ஏன் சேர்த்துக்கிறாரு அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன இருக்கணுங்களா? அவருக்கு ஃபேத்ஃபுல்லா முடிக்கணும் தான் தேவன் நம்மள அப்பப்போ சேர்த்துக்கிறது. லாஸ்ட் ஒரு தீம்ல என்ன தெரியுங்களா? நம்ம இதே என்னங்களா தேங்க்ஸ் கிவிங். பாருங்க, வாயினால தேங்க்ஸ் கிவிங் கொடுக்கறதுனால அது அது அதல்ல. நம் வாயினால நன்றி சொல்றவங்களா இல்லாமல் நம் வாழ்க்கை தேவனுக்காக நன்றி உள்ள வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காமிச்சு நன்றி சொல்றது தான் தேவனுக்கு உண்மையான நன்றி. தேவன் நிறைய காரியம் செய்துட்டு இருக்கிறாரு. நன்றி சொல்றதால என்ன ஆயிட போறது இல்ல. ஆனா தேவன் செய்திருக்கிற எல்லா காரியத்தையும் நாம் புரிஞ்சு அந்த தேவனுக்கு ஒரு நன்றி உள்ள வாழ்க்கை நாம் வாழ்றது தான் உண்மையான நன்றி கூறுதல். நீங்க தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு அன்ஃபேத்ஃபுல்லா இருந்துட்டீங்கன்னாக்கா இட் டசன்ட் ஹேவ் வேல்யூ. நீங்க தேங்க்ஸ் சொல்லல, பட் யூ பீன் தேங்க்ஃபுல் டு காட் இன் யுவர் லைஃப், தட் ஹஸ் மோர் வேல்யூ. அப்ப என்னங்களா? நாட் த தேங்க்ஸ் பை மவுத், தேங்க்ஸ் த்ரூ அவர் லைஃப். So that will bless us. Amen. Thank you, brother. இதில் கன்னடாவில் டிரான்ஸ்லேஷன் இல்லை. ஸோ சகோதர சகோதரியரே, இந்த ஒரு ஃபெய்த்ஃபுல் காட் அண்ட் அன்ஃபெய்த்ஃபுல் பீப்புள் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி நாம் வாழ்ந்திருக்கிற வாழ்க்கையை கூட நமக்கு எடுத்து காட்டிருக்கிறாரு. இந்த நேரத்திலையும் நாம் தேவனுக்கு உண்மையாக இருந்து வருகிற வருடத்திலும் அவருக்கு ஏற்ற பிள்ளைகளாக நடக்க தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த ஒரு நேரத்திலும் இந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட் இதை பற்றி நம் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய சகோதரர் கிறிஸ்டபர் அவர்கள் வந்து நம் மத்தியில் பகிர்ந்து கொள்வார். ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆ 66ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8 ಮತ್ತು 9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ರೀ. Oh, bless our God, ye people, and make the voice of his praise to be heard, which holdeth our soul in life, and suffereth not our feet to be moved. ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತನಕ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆನೇ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ.
ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಸಹೋದರರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಲಾಪಗಳು, ಲ್ಯಾಮೆಂಟೇಷನ್ 3rd chapter 22 and 23 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮರ್ಸಿ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಫೇಲ್ ನಾಟ್, ದೇ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ದೈ ಫೇತ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದರ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅದ್ರ ಡೀಪಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಇಮ್ಯಾಜಿನಬಲ್. ಅದಕ್ಕೊಂಥರ ಅಂತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಥರ ಕಾಣುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ರೀ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಅನೇಕ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ದೇವರು ನಮಗೆ 2023 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ತನಕ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತ, ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆ, ಅಲ್ವಾ? ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೀಕಾಲ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಡಾನ್ ಸಭೆ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಅದೇ ವಿಷಯ ನಾವು ಮೊದಲೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ತರದ ಒಂದು ದಿನದ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ, 1 day ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ರೀ ನಮಗೆ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂತ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರನ್ನು ಕೂಡಿ ನಾವು ಬರುವುದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷವಾದ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೂಶಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾವು ಯಾವ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೋ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೋಕದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇರೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಂತ ನೋಡುವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೂಡುವುದು ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಆರಾಧನೆ, ಒಂದು ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರೀ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ರೀ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಬೇರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂಡಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ನೋಡುವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಾನ್ ಎಕ್ಲಿಷಾ, ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಲಿಷಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ. ಅದೇ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಏನಂತ ನೋಡುವಾಗ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಲಿಷಾ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಥಾಟ್ಸು, ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒನ್ ಇನ್ ಫೇತ್ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಒನ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಯಾವ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಇಲ್ದಿರಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಸ್ಕಾಗಿ, ಆ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಓವರ್, ಆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ್ ಹೆವ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಾನ್ವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು, ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ರಾಜು ಬದರ್ ಅವರು ಇದು ನೋಡುವಾಗ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಸೇರಿ, ಅಲ್ವಾ, ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾವು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ, ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್, ಇನ್ನ ಕಮಿಂಗ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ದೇರ್ ಬಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ನಾವು ತರ ಕೂಡ್ತೀವ ಅನ್ನೋದೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈ ತರ ಕೂಡಿ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಾ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನಿಜ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ತುಂಬಾ ಈವಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ತಿರ್ಗಾ ಈ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಈ ತರ ಕೂಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡುವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಡಾನ್ ಸಭೆಯಿಂದ. ಸೊ ವಿ ವರ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೈಪ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಡಾನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಕೋವಿಡ್, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಯಾರಿಗೂ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಯಾರಿಗೂ ತೋಚಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಾವು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಗ್ರೇಸ್ ಕೃಪೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ರಿ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್, ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂತು, ನಾವು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ
ಅನೇಕ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಆಹಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ಇದು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ಅದಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. 2019 ನೋಡುವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎಂಡ್ 2024 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷ ಮಂಡೇ ವೆನಸ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎವ್ರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡುವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೈಪ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಏನು ನೋಡುವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ದಟ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಲಿಶಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೀ ಅಲ್ವಾ. ಮೈಸೂರಿಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಲಿಶಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೂ ಒಂದು ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅವರ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಅದರ್ ಬ್ರದರ್ ಸರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್, ಅದೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷವಾದ ವಿಷಯ ನೋಡುವಾಗ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಾನ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಲಿಶಾ, ಆ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ ರೀ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಕ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಲಿಶಾ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಅಗೇನ್ ಏನು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆಸೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ ಎಕ್ಲಿಶಾ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇದು. ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬಂತು. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬಿಸಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂತ್ರಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಏನು ನೋಡುವಾಗ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡುವಾಗ ಬಟ್ ಅನೇಕ ಬ್ರದರ್ಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿ ನೋಡುವಾಗ ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಕರೇಜಿಂಗ್ ನಮಗೆ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ಹೆಂಗೋ ನಾವು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರೀ ಕೋವಿಡ್ ಮುಂಚೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಡಾನಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಥರ್ಸ್ಡೇಸ್ ಗುರುವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೋ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಬಟ್ ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಏನಂತ ನೋಡುವಾಗ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಈ ನೋಡುವಾಗ 2023 ಇಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಿರ್ಗಾ. ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇದರಿಂದ ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಗುರುವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶನೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ದೇವ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಾಟೇಜ್ ಫೇರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಕಾಟೇಜ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ರಿ. ಎಷ್ಟೋ 2-3 ಇಯರ್ಸ್ ಕಾಟೇಜ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವು ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳೋರು ಅಲ್ವಾ, ತಿರ್ಗಾ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಬ್ರದರ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕಾಟೇಜ್ ಫೇರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಅದು ಕೂಡ ಅಕ್ಟೋಬರಿಂದ ನಾವು ಇಟ್ ಗಾಟ್ ರಿಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನೋಡುವಾಗ ಮೆನಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಲಿಶಿಯಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನಫ್ ಟು ಗಿವ್ ಶೇರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅನೇಕ ಸಹೋದರರು ನಾವು ಯಾವ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸೊ ದೇ ವಿ ರೆಡಿ ಟು ಶೇರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದೇವರಿಗೆ. ಸೊ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೊಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಡಾನ್ ಎಕ್ಲಿಶಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಲಿಶಾ ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಾರೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ದೇವರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಸಿ. ಸೊ ದೇವರು ನೋಡುವಾಗ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ದ ಡೋರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಅದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೇರೆ ಎಕ್ಲಿಶಾ ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆನೂ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆ ನೋಡುವಾಗ ಡಾನ್ ಎಕ್ಲಿಶಾ ಅಂತ ಅನೇಕ ಸಹೋದರರು ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ನ್ಯೂ ಯೂತ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ದೇವ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇವ್ರು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇವಾಗ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಕಡೆ ಟು ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಸಾಬೇಕು. ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಾರಲ್ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ. ಸೊ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಮಕೂರು ಎಕ್ಲಿಶಾ ಆಗಲಿ, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸರೋಡ್ ಎಕ್ಲಿಶಾ, ಅಕ್ಷಯನಗರ, ಇಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಎಕ್ಲಿಶಾ, ನಕುಂದಿ, ಮೈಸೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಲಿಶಾ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡುವಾಗ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಓಪನ್ ದ ಡೋರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಾರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ ಎಕ್ಲಿಶಾ ಟು ಅವರ್ ಹೆವನ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಜೀಸಸ್ ಅವರ್ ಲಾರ್ಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೋಡುವಾಗ ಡಾನ್ ಎಕ್ಲಿಶಾ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೇಚಲ್ ಹೋಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಕಿರಣ್ ಫ್ರಮ್ ಹೊಸರಾಡ್ ಎಕ್ಲಿಶಾ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಹೋಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ದ ಕಪಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶನೂ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯನೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಡೀತು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಥಾಮಸ್ ಬ್ರದರ್ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಡಾನ್ ಎಕ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಸಹೋದರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಇನ್ವೈಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಎಕ್ಲಿಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಆಲ್ ದ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ವೆರಿ, ತುಂಬ ನೋಡುವಾಗ ಕಡೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಗಾಡ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಯು ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಹೋದರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಮಗೂ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೋಡುವಾಗ ಮೆನಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ದೇರ್ ರೇಸ್. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಬ್ರದರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸುರೇಶ್ ಅಂಕಲ್ ಅವರು ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರದರ್ ವಿಜಯರಾಜು ಅಲ್ವಾ, ಬ್ರದರ್ ಜೇಕಬ್ ಪುದುಪಾಳ್ಯ ಕಡೆಯಿಂದ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೀರಾ BBS ಇಂದ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹ ಈರೋಡಿಂದ. ಸೊ ಅನೇಕರು ತನ್ನ ಒಂದು ಇಹಲೋತ್ರ ಯಾಗತ್ರನ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಪಾಲ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟು ಡೈ ಇಸ್ ಗೇನ್, ಟು ಲಿವ್ ಇಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಡೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಡೆಯಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಈವನ್ ಟುಡೇ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಅವರ್ ಗಾಡ್. ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಮಾತ್ರಲ್ಲದೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಇಟ್ಟು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಈವೆಂಟ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗಾಡ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ನೆಸರಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೀ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿತ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೋಟ್ಸ್, ಇನ್ನು ಒಂದು 2 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ. ಕೀರ್ತನೆ 40ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನ. ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಓದ್ತೀರಾ? ಕೀರ್ತನೆ 40ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನ. ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸಮಾನನಾದ ದೇವರು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳೋಣ ಎಂದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಅವು ಅಸಂಖ್ಯವೂ ಆಗಿವೆ. ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ಮಹೋಪಕಾರಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ವಿವರಿಸ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಏನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿವರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೀ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 12-13 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ, ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ, ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೂ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ. ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಾಲಗಳ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೇವರ ಒಂದು ಕೈ ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ದೇವ್ರು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕ್ಚುಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ ವಿ ಆರ್ ದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹೆಂಗಂತ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ಸತ್ಯ, ದೇವರ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ದು ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ರಿಚ್ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ದೇವ್ರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಸತ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಗ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಯೋಗ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ ರೀ. ಬಟ್ ಸೀದ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೃಪೆ ನೋಡಿ ದೇವರ ಒಂದು ಇದು. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕೌಂಟ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅದು ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಅಲ್ವಾ. ದೇವರ ಕೃಪೆ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನೈಟ್. ನೋಡ್ತೀನಿ ಕಡೆ ಒಂದು ವಚನ ನೋಡಿ, ಸಾಮ್ಸ್ 116, 2 and 30. ನಾವು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹಾಪಕಾರಿಗಳು ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಟೆಂಪ್ರಲ್ ಲೈಫ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಶಾಲ್ ಐ ರೆಂಡರ್ ಅನ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀ. ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ರೀ. ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೆಲ್ಟರು, ಫುಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫುಡ್, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ದಿನನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉದಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀರು ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಸೊ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ತುತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಶಾಲ್ ಐ ರೆಂಡರ್ ಅನ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ ಮೀ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಪ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ದೇವರನ್ನ ನಾವು
ಮುಂಚೆ ಇಟ್ಟು ದೇವ್ರನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಎಂಡ್ ಮೈ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಾವು ಸಮಜಿಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. தேங்க்யூ பிரதர். இந்த ஒரு கன்வென்ஷன், இந்த தேங்க்ஸ் கிவிங், இந்த கன்வென்ஷனுடைய நோக்கமே இந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டில் கம்ப்ளீட்டாக வந்துடும் பாருங்க. ஸோ நம்மளுடைய டான் எக்லிஷியாவுக்கு தேவன் ஆவிக்குரியமான எல்லா விதத்திலும் ஆசீர்வாதமாக கொடுத்த அந்த ஒரு தருணத்தையும் அந்த ஒரு நேரத்தையும் கூட இந்த நாளிலே இந்த தேங்க்ஸ் கிவிங் கொடுக்கறதுக்கு சகோதரர்கள் இப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு ஏற்பாடை தந்திருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். முக்கியமாக நம்ம மத்தியில் இருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகள் இல்லாமல் நம்ம மத்தியில் அவருடைய ரேஸ் முடிச்சு இருக்கிறது. இதை நாங்கள் சகோதரன் கூட பேசியிருக்கிறோம். ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம வரும்போது அந்த சைடில் உட்காந்துருக்கோம், லாஸ்டில் இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே சீனியர் ஆகும்போது அப்படியே கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துடுவோம். அடுத்த இன்னும் கொஞ்சம் சீனியர் ஆகும்போது முன்னாடி இங்கே வந்துடுவோம். அடுத்தது ஸ்க்ரீனில் வந்துடுவோம். அதுதான் நம்மளுடைய ஏமை பாருங்க. ஓட ஓட அப்படியே அங்கேருந்து முன்னாடி கடைசி எங்கன்னாக்கா தேங்க்ஸ் கிவிங்கில் ஸ்க்ரீனில் காமிக்கும். இந்த இடத்துல சொல்லுவோம், தே ஃபினிஷ் த ரேஸ். ஸோ இட் இஸ் வண்டர்ஃபுல் இல்லைங்களா? ஆனாலும் சகோதர சகோதரிகளே, இந்த ஒரு நேரத்திலும் தேவன் அருமையான காரியங்களுக்கு நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். இப்பொழுது நம்ம எல்லோரும் எழுந்து, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட். வெளியில கேலண்டர்ஸ் அண்ட் சில புக்ஸுகள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை தேவைப்படுகிற சகோதர சகோதரிகள் தயவுசெய்து அதை எடுத்துக்கொள்ளுமாறு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அது மாத்திரம் இல்லை, உங்களுக்காக லஞ்ச் அரேஞ்ச் பண்ணப்பட்டிருக்குது. நான்வெஜ் வெஜ் என்ற கவுண்டர் இருக்குது. தயவுசெய்து கியூவில் போயிட்டு அந்த கிளீன்னஸ் கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ண முடியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். அந்தந்த இடத்துலயே கிளாஸை தண்ணியை மற்றதை பிளேட்டுங்களை அங்கங்கேயே வச்சுட்டு போகாம அதுக்குண்டு வைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த கண்டெய்னருக்குள்ள தயவுசெய்து போடுங்க. அங்கங்க ரொம்ப ஒரு மெஸ்ஸா பண்ணிடாதீங்க. இதை மெயின்டைன் பண்ணும்படியாக உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறோம், கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஸோ இந்த நேரத்திலும் நாம் எல்லோரும் எழுந்து நின்று ஒரு இங்கிலீஷ் ஹிம், ஹீ லீடத் மீ என்ற ஒரு இங்கிலீஷ் ஹிம்மை நாம் பாடி முடித்த பிற்பாடு நம் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பிரதர் நாதன் அவர்கள் நம் மத்தியிலே ஜெபம் பண்ணுவார். இந்த ஒரு ஹிம், ஹீ லீடத் மீ ஹிம் ஆன பிறகு
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ಈ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ಹೌದು ತಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಭೆಯರು ಸೇರಿ ನಾವು ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೃಪೆಯು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸುತ್ತೆ ನಂಬಿ ಬೆಳೆತಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಹೌದು ತಂದೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷವೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ನಡೆದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಡೆದು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಿಂದ ನಾವು ಬೆಳೆದು ನಿನ್ನನ್ನು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಡೆದು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಂದೆ. ಹೌದು ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು ಸಾಕು ನಿನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವರು ಸಹ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಅವರು ಸಹ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಡು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದೇ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ನಾವು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡು ತಂದೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಈ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ನಮಗೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸಿದ್ದಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಂಬಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರಲಿ ಎಂದು ಬಿಡುತ್ತಾ ಅತಿ ವಿನಯದಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ஸோ பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், தயவுசெய்து அப்படியே அமரும்படியாக உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறோம். யாரும் வெளியே போகாதீங்க, அப்படியே உட்காந்துக்கோங்க. என்னன்னா எதனா நிகழ்ச்சியான்னு கேட்டால் இல்லை, சாப்பாடு ஆகிறதுக்கு இன்னும் 2 நிமிஷம் இருக்கு. அதனால நீங்கள் எல்லாம் கும்பா அங்கே போயிட்டீங்கன்னாக்கா இருக்கும். அதனால சகோதர சகோதரிகளே, இந்த ஒரு 2 மினிட்ஸ் தயவுசெய்து கொஞ்சம் அமருமாறு வேண்டிக் கொள்கிறோம். அதுக்கு சாயங்காலம் முடியும். ஈவினிங் ஆகும். ஆமாம், ஈவினிங் சாப்பிடுவேன். 10 நிமிஷம் சாப்பிடுவேன்.
யா பிரதர் சிஸ்டர்ஸ், இட்ஸ் ரெடி. எழுந்து ஒரு பாட்டு பாடிட்டு நம்ம கடந்து செல்லலாம். ஓ லார்ட் மை காட் என்ற ஒரு இங்கிலீஷ் பாடலை நாம் பாடி இந்த ஒரு செஷனை முடிக்க முடியாக. எல்லாம் எந்திரிச்சு நிற்கலாம்.